அவங்களே வந்து கேட்குறாங்க.
Sir, good evening, sir. Sir, very good evening, sir. Sir, good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Sir, 2 minutes, sir. No issues, sir. The session is about to start in another 1 minute. A very good evening to one and all. I extend a warm welcome to everyone present here for the second day of 5 days GST Marathon, a 76 minutes live virtual session conducted by Zentax Clinic in light of 76th Independence Day. I take immense pleasure to introduce our chief guest, Mr. D. Nandakumar, past president of Indian Chamber of Commerce and Industry. He is the first person to ascend as president of ICCI from trading sector. He is an alumni of the prestigious PSG College of Technology, who has impeccable academic performance and holds BE Mechanical and ME Industrial Engineering degrees. He is a successful entrepreneur heading Selvam Agencies Group, the leading dealers for agricultural, domestic, and industrial motors and pump sets. He is serving as council member for various accredited colleges and Codicia Intech Technology Center. Any change in nation starts from home. In honor to this principle, our respected chief guest is an active member of various committees in Coimbatore and has contributed to development of our region with his ideas. He has been awarded with Outstanding Citizen of Coimbatore from Lions Club for 2014 to 15. Thank you for providing us your valuable time, sir. Now, CAP Aravindangam, CEO of Zentax Clinic,
would share a few words about this session. So a very good afternoon to everyone who have joined in the day 2 of this GST marathon session. So at the outset, we heartily thank our chief guest, Shri D. Nandakumar, for having accepted our invite and being the chief guest for this session. Thank you, sir, and we welcome you, sir. We thank the joint hosts for the session, Codicia and SEMA, for actively participating in the interest of their members to provide the valuable and the most important updates on GST law to their members. So thank you to the various office bearers of Codicia and SEMA for your active support in this regard. We also thank the various members who have now participated day 1, got enriched and have now participated again in day 2. So it is extremely a pleasure for us to welcome each one of you in this value addition process. So today's session on the latest changes in the GST rates will touch upon the changes that has happened with respect to the various rates of tax with respect to goods, the rate of tax with respect to services, and also the change that has happened in the reverse charge mechanism. See, there may be some selected industries which have had a direct impact because of this change in the rate of goods. That is, say for example, I am dealing in pumps, so that the rate of tax on pumps has increased. So that is a direct impact. In addition to which, there is also an indirect impact on most of the industries because of the increase in the rate of tax for the inward supplies. So the rate of tax for inward supplies also constitutes a very significant factor. And in this regard, even though it might not be a direct impact, it is very essential to understand the indirect impact on the business due to the change in this rates of tax. So with this background, and to also understand the impact on the economy as a whole, because of this latest change in the GST rates, based out of the 47th GST Council meeting, we have this session, and which would definitely provide a lot of value addition at the end of this entire period of 76 minutes. So we request the chief guest, Shri D. Nandakumar, to share his thoughts as the chairman of the session on the change in the GST rates and its impact on the economy. Over to you, sir. Thank you, sir. Respected Mr. Paul Thangam, Mentor and Chief Advisor of Gen Tax Clinic. Mr. P. Arvind Thangam, CEO of Gen Tax Clinic. Members of the Gen Tax family. Other participants in the session, good evening to all of you. At the outset, I should thank Paul Thangam and Arvind Thangam for inviting me for this today's session. And it is more relevant that the recent changes have affected our industry also. So in this context, I once again thank them, and I should recollect them when the GST was implemented way back in 2017. From day 1 till today, they've taken a very serious effort, not only for their clients, but also to general public of this area, and bringing back all the latest changes, rulings, everything, each and every time. And whenever the budget is out, I think it is the first firm which will bring out the changes in a very short spell of time and in a crispy manner which anybody can understand, and what is the effect of the budget in a very short notice. I am here the 30-40 years watching a lot of budgets. Earlier, we used to receive the budget copy only a day or 2 days after that, and all our dispatches will be stopped, and the normal trading will be affected before the budget and after the budget for a couple of days. So now the things have changed, the digital world, and Paul and Arvind are very fast in that. And I have a rich experience, and I have been updated in all these places. Coming back to GST, I think when it was rolled out 5 years back, the maximum slab was, it is from 1, 5, 8, 12, and 28. And the government has assured that when the collection of GST collection will mop up around 1 lakh crores, they were saying that they will bring down the rates and they will rationalize the rates. But today, I think, what is the scenario? We have almost attained about 1.5 crores, 1.5 lakh crores. And I think most of the products are moving to the next slab rather coming down. And when you take the impact, the current impact on pump setters, Arvind has pointed out, there are 3 areas which were all paying higher input credit and charging less.
One is pump industry, one was textile, and one was footwear industry, and footwear has been brought to this fold. Now there was a change in the 1770. The pump industry moved from 12% to 18%. The impact is directly on the customer. All manufacturers just revised the MRP rates, just added the difference of 6% to the customer. By which no customer or the rationalization or whatever it is said, they are going to be benefited. And this will affect the farmer category, whole India basis. And now today we have good monsoon, but unfortunately the prices of the crops and minimum support price is not in a level where we can do for example in Coimbatore we have rich experience, we have good cultivation of coconut, which was supposed to sell between around 15 to 20 rupees on an average 1 year back. It is now currently traded somewhere between 8 and 10 rupees, which is much less than the production cost in today's nature. So at this juncture, when recently the Finance Minister Tamil Nadu visited Coimbatore, addressed Chamber and CA at Coimbatore, he was mentioning that he was not aware of certain things, and they give a voluminous agenda only 2 days before the council meeting. And he was remarking that in the 47th council it was held at Chandigarh, he told that 700 or 800 pages of agenda was given, which he meant at least take some couple of secretaries to go through that and give their comments at least a week's time, but they were given a very small notice. And we are happy that the next council meeting is going to be held this month, later part of this month at Madurai. And we have already represented such cases, what we have affected for the pump industry and the MSME, which he says that he will definitely take up in the next meeting. Earlier, I think when service tax was introduced way back in 1994, the government said it is a small thing of service, then they will bring only 4 services into the fold at 4% rate, and they gradually increased up to 12%. And when this regime was ending, only 4 items were left out. All the services were brought inside. And what we personally feel, there are a lot of hiccups. Clarity is not there. Each and every day, some amendment is there, an interpretation is there, and we have to run around them. And each officer has a different opinion, and we have to take. I think in the next council or something, collectively all the CAs can represent some clarity on particular issues. Say, for example, Mr. Arvind and Paul Tangam are aware that on a discount or an annual discount to a trade and industry, there are several interpretations in this. They can come out with a good and quality instruction to all these things, and they can bring out a ruling where everybody, not only the auditors, our assessees and our taxpayers can have a transparent thing, and which will simplify our procedure in and the complaints rate. Each time we have some very difficult situations when compared to the other department and other things. GST regime, we have got a lot of complaints issues, and one by one, I think Mr. Arvind and Paul are taking up in this thing. Today, we are entering into the 76th, in the coming week, we are entering the 76th year of independence. And it is apt that Paul Tangam and Arvind Tangam has chosen a right topic, the 76-minute brainstorming session on all these new GST Act, which will be helpful to all the clients, not only the clients, to the public, who can have a lot of awareness from these programs. With these few words, I once again thank Paul Tangam and Arvind Tangam for taking his all effort. And I am also eager to know what changes have been implemented. And I will also join with all of you in the next 50 minutes of this program. And I thank once again Arvind and Paul for this opportunity. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir, for your encouragement and support to us. Your words regarding practical aspects were very insightful to all. We like to call upon CA P. Paul Tangam, Mentor and Chief Advisor of Zen Tax Clinic, to begin the technical session of the day covering changes in GST rates of goods, service, reverse charge mechanism, and its impact on our economy. Participants shall post their questions in chat box. The questions shall be considered at the end of this session. Good evening to all. At the outset,
I should thank the Nandakumar sir, past president of the Chamber of Commerce, for being the chief guest. Sir, you are the most apt person for this session from the industry side, sir. Thank you for your support, sir. As sir pointed out, yes, the government initially promised whenever the collection increases, the rates will come down. But here now the paradoxical situation is coming. The collections are showing buoyancy. Nearly 1.45 crores are collected. 1.54 lakh crores are collected. But still the rates are going up. So what are the things that will happen due to this? This is the thing we are going to analyze it. As Nandakumar sir mentioned about the GST agenda. See, this agenda is available after the nearly 3 months after the GST Council meeting is over. It is available on the website. As the minister pointed out, nearly the volumes runs to 700 pages. They give in nearly 3 volumes, but they give every reason for the purpose of this amendment. But they should be, the state should be given the time to go through the agenda. Then only the states can properly represent their grievances. They can bring it to the other members. What is the problem in their state? And then what will be the effect? So these are all the collective mechanism that should be formed. Even in the Supreme Court, they mentioned about the federal structure in the taxation. Federal structure means there is a state and then center. So both should be given the proper opportunity when the CGST and then SGST comes into place. But in practice, we have to see whether it is correct or not. So the 47th GST Council, this is a main game changer, I would tell. Here I would say, so far, see, there are 2 types of notifications are issued by the CBEC, that is Central Board of Indirect Taxes and Customs. So 2 types of notifications are issued with regard to GST. One is rate notification and then other notification. This rate notification only specifies the rate of tax for the goods. So this, so far, nearly 156 till date, we may not know what will happen tomorrow. Tomorrow also there will be a spate of notifications. Till now, 156 notifications has been issued for rate purposes. Assume there are 16 basic notifications required, but all the others are amendments. So all the others are amendments to the existing notification. For example, notification number 1/2017, that is the basic notification that gives the rate of tax for the goods. Similarly, 11/2017 specifies the rate of tax for the services. So these are all some basic notification. So taking into account, nearly there are 60 notifications are required for the basic purposes. What happens to the remaining 140 notifications? So these notification amongst the existing. So keeping track of this notification and then finding the correct rate itself is becoming a huge challenge for the industry, trade, and everybody. Suppose if there is a small mistake in the classification, that will affect the trade and industry drastically. For example, for charging, instead of charging 18%, if you are going to charge by 5% by mistake, department will not accept. Okay, you are collected only 5%. No, they will ask you to pay the difference of 13%. You may not be having the margin of 13%, but still you will be forced to pay that amount. So this is the very, very ticklish situation for the total trade and industry. So coming into that, so the basics of indirect taxation. See, the basics of indirect taxation, it is where everywhere, every country, this is the same. So the basics of indirect taxation is, it is a consumption tax. Indirect tax is called consumption tax. See, direct tax means you take out from your pocket and then pay to the government. Whereas in indirect taxes, you collect the tax and then you pay to the government. So the ultimate tax is borne by the consumer. Ultimate tax is the person, the person who is going to consume. யார் அந்த பொருட்களை வந்து கடைசியாக நுகர்கிறார்களோ அவர்களுக்கு தான் அந்த டாக்ஸ் வந்து போய் சேரும். அவங்க வந்து பார்த்தோம்னா சரி ஒரு கம்பெனியா இருக்கலாம்.
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு கம்பெனியா இருக்கும்போது வந்து பார்த்தோம்னா வந்து அவங்க வந்து இது வாங்குவாங்க, மிஷின் வாங்குவாங்க. ஸோ மிஷின் வந்து அதோட அந்த ஸ்டேஜோட முடிஞ்சு போயிடும். ஸோ மிஷின்ல இருந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க. பட் அந்த மிஷின் வாங்குறதுக்குள்ள கிரெடிட் எடுத்துக்கிடலாம் என்றாலும் வந்துட்டு அது அவங்கள தான் வந்து சேரும். அதே மாதிரி வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு ஒரு சோப்பு எல்லாமே வாங்குறோம் பர்சனல் கன்சம்ஷனுக்காக அப்படின்னா யார் இந்த சோப்புகளை எல்லாமே யூஸ் பண்றாங்களோ கடைசியில அவங்களுக்கு தான் போய் சேரும். ஸோ இந்த இதுல வந்துட்டு மற்றவங்க எல்லாருமே கடைசியில அதை யார் வந்து யூஸ் பண்ணி முடிக்கிறாங்களோ அவங்கள தவிர மற்றவங்க எல்லாருமே இன்டர்மீடியரிஸ் தான். இந்த இன்டர்மீடியரிஸ் வந்து ஒருத்தங்கிட்ட கலெக்ட் பண்ணுவாங்க. அவங்களுக்கு ஐடிசி எலிஜிபிளா இருந்தா அந்த ஐடிசியை கழிச்சுக்கிட்டு அவங்க வந்து பேலன்ஸ் டாக்ஸ் வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு கட்ட போறாங்க. ஸோ அல்டிமேட்லி this is the structure of the indirect taxation. So GST is not an exception to this. First வந்து பார்த்தோம்னா any increase in GST ரேட்ஸ்ல வந்துட்டு ஏதாவது வந்து ஒரு கொஞ்சம் ஒரு இன்க்ரீஸ் இருந்தாலும் that will have inflationary effect. ஏன்னா வந்துட்டு யாரு வந்து அதை வந்து அந்த பேர்டனை ஏத்துக்கிறாங்களோ அவங்க வந்து என்ன செய்வாங்க, அதை வந்து பாஸ் ஆன் பண்றதுக்கு தான் பார்ப்பாங்க. ஸோ இப்போ வந்துட்டு ஒரு கம்பெனிக்கு வந்துட்டு அவங்க வந்து அந்த இன்எலிஜிபிள் கிரெடிட்டா இருந்தா அது வந்து அந்த கம்பெனிக்கு வந்து காஸ்டா மாறும். ஸோ அந்த கம்பெனிக்கு வந்துட்டு அதை வந்துட்டு அவங்களுடைய காஸ்ட்ல எடுத்துட்டு அவங்க ப்ராடக்ட் ரேட்டை கூட்டுவாங்க. அதே மாதிரி வந்து கமாடிட்டிஸ் பிரைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். whenever ஜிஎஸ்டி ரேட்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா வந்துட்டு கமாடிட்டி ரேட்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதே மாதிரி வந்து பார்த்தா ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஆஃப் த இன்டைரக்ட் டாக்ஸ். திஸ் இஸ் இன்டைரக்ட் டாக்ஸ்ல வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் வந்து டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னன்னு சொன்னோம்னா வந்துட்டு இட் இஸ் நாட் அக்கார்டிங் டு த எபிலிட்டி டு பே. ஒருத்தரால வந்து எவ்வளவு டாக்ஸ் கட்ட முடியும் அதுக்கு தகுந்தாப்புல அந்த இது டாக்ஸ் இருக்கா அப்படின்னா இல்ல. அதுக்கு தகுந்தாப்புல ஒரு டாக்ஸ் வந்து கிடையாது. ஒரு உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னோம்னா வந்துட்டு ஒரு சோப் வாங்குறோம், சோப்பினுடைய விலை 100 ரூபாய். அதுக்கு வந்துட்டு டாக்ஸ் ஜிஎஸ்டிங்கிறது வந்துட்டு 18% அப்படின்னா 118 ரூபா. ஒருத்தர் வந்து 20,000 ரூபாய் சம்பாதிக்கிறவரும் அந்த 18 ரூபா அவரும் அந்த சோப்பை வந்து யூஸ் பண்றாரு அப்படின்னா அந்த 18 ரூபா வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு போகும். அதே மாதிரி ஒருத்தர் வந்து 1 லட்சம் ரூபாய் சம்பாதிக்கிறாருனாலும் அவரும் அந்த சோப்பு வாங்கினாலும் கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து 18 ரூபா தான் போகும். ஸோ அதனால வந்துட்டு இதுல வந்து சொல்ற வந்து ஒரு ஏற்றத்தாழ்வுகளே இல்லை. ஸோ இவர் வந்துட்டு 1 லட்சம் ரூபாய் சம்பாதிக்கிறவர் வந்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமா கொடுக்கலாம் அப்படின்னா அந்த மாதிரி கிடையாது. ஸோ இங்க வந்துட்டு ஒரு 20,000 ரூபாய் சம்பளம் வாங்குறவருக்கும் சரி 1 லட்சம் ரூபாய் சம்பளம் வாங்குறவருக்கும் சரி ஒரே அமௌண்ட் தான் வந்துட்டு டாக்ஸா வந்துட்டு போகுது. ஸோ இது வந்து பார்த்தோம்னா சரி ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது இது வந்து ஒரு காமன் பீப்புளை வந்து ரொம்ப அஃபெக்ட் பண்ணும். அவங்ககிட்ட இருக்கிற அவைலபிள் அமௌண்ட்ல இருந்துதான் வந்து கண்டிப்பா வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து கொடுக்குற மாதிரி இருக்குமே தவிர இவங்களுக்கு அதனால இங்க வந்து பொருள் ஏறிடுச்சு அப்படிங்கிறதுனால அவங்களோட இன்கத்தை வந்து இமீடியட்டா கூட்ட முடியுமா அப்படின்னா அது வந்து ஒரு சந்தேகம் தான். அதனாலதான் வந்து பார்த்தோம்னா இந்த ரேட் இன்க்ரீஸ் வந்துட்டு ரொம்ப வந்து பண்ணக்கூடாது இன்டைரக்ட் டாக்ஸ்ல பொறுத்த வரைக்கும். அந்த மாதிரி வந்து நடக்கும்போது தான் வந்துட்டு இப்ப இந்த இதுல வந்துட்டு இந்த 47th கவுன்சில்ல முக்கியமான டெசிஷன்ஸ் எல்லாம் எடுத்திருக்காங்க. ஸோ இப்ப ரேட் ஆஃப் டாக்ஸ் வந்து கூடும்போது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னோம்னா இதை வந்துட்டு ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஒரு பொருள் விற்பவர் அந்த இண்டஸ்ட்ரி வந்து பொருள் விற்பவராக இருந்தால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வந்துட்டு இன்னைக்கு வந்து நீங்க ஒரு பில் போட்டீங்க அப்படின்னோம்னா ஜூலைல வந்து பில் போட்டீங்க அப்படின்னோம்னா வந்துட்டு அதுக்குள்ள ஜிஎஸ்டி வந்து நீங்க கண்டிப்பா வந்து ஆகஸ்ட் 20ஆம் தேதிக்குள்ள கட்டிடணும். ஆகஸ்ட் 20ஆம் தேதிக்குள்ள கட்டிடணும். நீங்க வந்து விற்பனை செய்யப்பட்ட பொருட்களுக்கு வந்து அந்த பார்ட்டி வந்து பணம் கொடுக்குறாரோ கொடுக்கலையோ நம்ம வந்து கட்டிடணும். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில இது வந்து கேஷ் அண்ட் கேரியா இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹோட்டல் இருக்கும், ஹோட்டல் வந்துட்டு கேஷ் அண்ட் கேரி. ஸோ அதனால வந்து என்ன ஜிஎஸ்டி அவங்க 5% கலெக்ட் பண்ணாங்கனாலும் அவங்க கையில இருக்கு. ஸோ அதனால ஒருத்தங்கிட்ட நாங்க கலெக்ட் பண்ணோம் அந்த கலெக்ட் பண்ண அமௌண்ட் கொடுத்துட்றாங்க அப்படிங்கும் போது அவங்களுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. இதே இது வந்து கிரெடிட் சேல்ஸ், whenever you are selling the goods on credit basis, it will affect your cash flow very much. இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு வந்துட்டு ஒரு 1 கோடி ரூபாய் சேல் பண்றாரு. அந்த 1 கோடி ரூபாய் வந்து அவர் பண்றதுக்கு வந்து 60 டேஸ் கிரெடிட் டைம் இருந்துச்சு அப்படின்னோம்னா ஜூலைல வந்து 1 கோடி பண்ணியிருந்தாருன்னா அதுக்கு வந்து ஒரு 18% டாக்ஸ் போட்டிருந்தாருன்னா பார்ட்டிட்டு வந்து பணமே வந்திருக்காது. ஆனா இவர் வந்து கையில இருந்துட்டு அந்த 18 லட்சம் ரூபாய் கட்டணும். ஏன்னா அவர் வந்து 60 நாள் கழிச்சு தான் கொடுக்க போறாரு. ஸோ யூஸ்வலாவே இந்த ட்ரேட் சைக்கிள் வந்து 60 நாள் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படின்னோம்னா இந்த மாசம் ஒரு 18 லட்சம் ரூபாய் அடுத்த மாசம் ஒரு 18 லட்சம் ரூபாய் கிட்டத்தட்ட வந்து 2 கோடி ரூபாய் அவர் விற்பனை பண்ணாருன்னா 36 லட்சம் ரூபாய் வந்து அவர் வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து கட்ட வேண்டியிருக்கு இவருடைய கையில இருந்து. ஸோ இதனால வந்து பார்க்கும்போது ஒரு ஹையர் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல். ஸோ ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் வந்துட்டு நமக்கு வந்து டாக்ஸ்னால வந்து ஒரு டாக்ஸ் பேர்டனா வந்து ஒரு ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் பேர்டன் வரும். அதுக்கு பிறகு வந்து பார்த்தோம்னா சரி
இந்த பொருட்களுடைய ரேட் ஏறும்போது கன்சியூமருக்கு தான் அவங்க வந்து சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த கன்சியூமருக்கு வந்து ஒரு பேர்டனா இருக்கும். அதே மாதிரி வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரி வந்துட்டு ஒரு பையரா இருக்கும்போது, பார்த்தோம்னா சரி ஐடிசி அவைலபிள், அந்த பொருள் வாங்குறதுக்கு வந்து ஐடிசி அவைலபிள் அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படின்னோம்னா வந்துட்டு நம்ம வந்து கிரெடிட் கொடுத்து வாங்கினோம்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அந்த நமக்கு சப்ளை பண்ற பார்ட்டி வந்து கேஷ் கொடுத்து வாங்குறாங்க அப்படின்னோம்னா அந்த பொருட்களுக்கு வந்துட்டு அதிகமான வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண வேண்டியது வரும். ஏன்னா நம்ம வந்து அவருக்கு இதுவும் கொடுக்கணும், பொருள் விலை பிளஸ் ஜிஎஸ்டி ரெண்டையும் சேர்த்து கொடுக்கும்போது வந்துட்டு அங்கேயும் வந்து நம்மளுடைய இருக்கிற ஸ்டாக்ல வந்து ஒரு போர்ஷன் வந்து ஜிஎஸ்டி காம்பனண்டாக இருக்கும். ஸோ அதனால வந்து பார்க்கும்போது இது இந்த இன்க்ரீஸ் இன் இன்டைரக்ட் டாக்ஸ் ரேட்ஸ் வந்துட்டு இட் ஹேவ் இன்ஃப்ளேட்டரி எஃபெக்ட். இண்டஸ்ட்ரிக்கும் வந்து ஒரு சாதகமான சூழ்நிலை இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்லணும். அதுவும் போக இப்போ வந்து பார்த்தோம்னா சரி ஏற்கனவே வந்துட்டு நிறைய வந்துட்டு இன்ஃப்ளேஷனரி ப்ரெஷர், அதாவது பணவீக்கம், பொருட்களுடைய விலைகள் கூடிக்கொண்டே இருக்கின்றன. இந்த சமயத்துல வந்து பார்க்கும்போது ஒரு ஜிஎஸ்டியினுடைய ரேட்டும் கூடும்போது அது வந்து ஒரு டபுள் இம்பாக்டா இருக்கும். ஒண்ணு வந்துட்டு ஒரு பக்கம் இங்க வந்து பொருட்களுடைய சாதாரண ஏறிக்கிட்டு ஜிஎஸ்டி ஏற்றத்தினாலேயும் வந்து அந்த பொருள் விற்பனையாளர்கள் அதுக்கும் சேர்த்துதான் டாக்ஸ் பண்ணணும் போது ஒரு அதிகமான பேர்டா இருக்குங்கிறது ஒரு கருத்து. அப்போ ஜிஎஸ்டி கவுன்சில்ல எப்படி வந்து டெசிஷன் எடுக்கிறாங்க? ஸோ நந்தகுமார் சார் சொன்னாரு ஸ்டேட்ஸ்க்கு வந்து அவங்க வந்து கொடுக்கறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு உண்மைதான். அப்படி பார்க்கும்போது என்னன்னு கேட்டோம்னா இவங்க வந்து மெஜாரிட்டி அப்படின்னு சொல்லும் போது பார்த்தோம்னா சென்ட்ருக்கு வந்து 1/3 பவர், 1/3 பேலன்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா 2/3 வந்துட்டு டு த ஸ்டேட்ஸ். அப்படி இருக்கும்போது சென்ட்ரல்ல இருக்கிற ஒரு கவர்மெண்ட்டும் அவங்களுடைய ஸ்டேட்ஸ் வந்து அதிகமா இருந்தால் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஈஸியா வந்து அந்த 70% வந்து மார்ஜின் வந்து கிடைத்து விடும். அதுக்காகத்தான் வந்துட்டு நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டு நிதியமைச்சர் வந்து சொல்லிட்டு இருந்தாரு, இதை வந்துட்டு ஓட்டை வந்துட்டு 1 ஸ்டேட் அப்படின்னு கொடுக்காம இதுக்கு இப்போ எப்படி இருக்குன்னா ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு ஒரு ஓட்டு அப்படின்னு இருக்கு. அப்படி இருக்கும்போது வந்துட்டு மக்கள் தொகை குறைவாக இல்லைன்னா வந்து ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் இல்லாத ஸ்டேட்டாக இருந்தா அவங்களுக்கு வந்து இங்க ஓட்டிங்ல வந்துட்டு ஒரு ஓட்டு கிடைக்குது. ஸோ அதுக்கு பதிலாக வந்து மக்கள் தொகையோ இல்லைன்னா வந்து ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் பேஸ் இருக்குது, அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு மாறுபட்ட விதத்துல வந்துட்டு ஒரு டிஃபரன்ஷியல் ஓட்டிங். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்ப வந்து கோவால வந்துட்டு ஒரு பாப்புலேஷன் இருக்கு. கோவால வந்துட்டு ஒரு உதாரணத்துக்கு வச்சுக்கிட்டோம்னா சரி ஒரு 50 லட்சம் பேர் இருக்காங்க. தமிழ்நாட்டுல வந்துட்டு 5 கோடி பேர் இருக்காங்க. அப்படிங்கும்போது கோவாவுக்கு ஒரு ஓட்டு அப்படின்னு இருக்கும்போது இங்க வந்து ஒரு 10 ஓட்டுகள் தமிழ்நாடு வந்து போட்டுச்சுன்னா அதுக்குடைய வேல்யூ 10. அந்த மாதிரி ஒரு டிஃபரன்ஷியல் ஓட்டிங் இருந்தா இன்னும் வந்து சாதகமா இருக்குமோ அப்படிங்கறது வந்துட்டு ஒரு கருத்துக்களை வந்து ஒரு மெஜாரிட்டி பாப்புலேஷன் வந்து எடுக்க முடியுமா அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு கருத்து உண்டு. அதனாலதான் வந்துட்டு இந்த ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலோட டெசிஷன்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கிறது. இப்போ ஜிஎஸ்டியினுடைய ரேட் இப்ப இங்க வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து யாரையும் சொல்றதுக்கு இல்ல. ஜிஎஸ்டி கவுன்சில்ல வந்துட்டு பார்த்தோம்னா சரி இப்ப இந்த 47th ஜிஎஸ்டி கவுன்சில்ல வந்து ஒரு நிறைய ஐட்டத்துக்கு வந்து சேஞ்சஸ் மற்ற எப்பவும் இருக்கிறத விட வந்துட்டு எப்பவுமே யாரும் வந்துட்டு ரொம்ப ரேட்டை வந்து டச் பண்ணாம இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே சேர்த்து இப்ப இந்த 47th ஜிஎஸ்டி கவுன்சில்ல வந்துட்டு நிறைய பொருட்களுக்கு வந்து அதுவும் வந்துட்டு ஒரு காமன் பீப்புள் அவங்களுடைய ரேட்ஸ் வந்துட்டு மாற்றி இருக்காங்க. இது வந்து என்ன அப்படின்னு எப்படி இதுக்கு வந்து இந்த இதை வந்து எப்படி இந்த மாற்றங்களை கொண்டுட்டு வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது பார்த்தோம் அப்படின்னோம்னா இதுக்கு முன்னாலேயே நடந்த ஒரு மீட்டிங்ல வந்துட்டு இந்த மாதிரி வந்து ரேட் ரேஷனலைசேஷன், அதாவது வந்துட்டு இந்த ரேட்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து ஒரு மறுபார்வை இல்லைன்னா சீராய்வு பண்ண வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குழு அப்போ வந்து அதுக்கு வந்து ஒரு குழு அமைக்கிறாங்க. அந்த ஒரு குழு அமைச்சிட்டு அந்த குழுல வந்து பார்த்தோம்னா சரி அதுக்கு வந்து ஒரு தலைவர், அந்த குழுவினுடைய தலைவர் வந்துட்டு ஒரு சீஃப் மினிஸ்டர், கர்நாடகாவுடைய சீஃப் மினிஸ்டர், மற்றவங்க எல்லாருமே வந்து பார்த்தோம்னா ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் இருக்காங்க, இல்லைன்னா வந்து ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் கேரளா, இந்த மாதிரி எல்லாருமே வந்து இருக்காங்க. ஸோ இவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து இவங்களுக்கு வந்து ஃபிட்மெண்ட் கமிட்டின்னு ஜிஎஸ்டியில் இருக்கிறது வந்து அவங்க வந்து ரேட்ஸை வந்துட்டு பரிந்துரை பண்றாங்க. ஸோ அவங்க இதை படிச்சு பார்த்துட்டு இதை வந்து கொண்டுட்டு போகலாமா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வந்துட்டு இந்த ரேட்ஸ் வந்து பரிந்துரை பண்றாங்க. ஸோ இவங்க எல்லாருமே இந்த ஃபிட்மெண்ட் இந்த குரூப் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் GOMன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த குரூப் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் இந்த 47வது ஜிஎஸ்டி கவுன்சில்ல வந்து மாற்றங்களுக்கு இந்த குரூப் ஆஃப் மினிஸ்டர்களுடைய ரெக்கமெண்டேஷன்ல தான் மெஜாரிட்டி ஆஃப் ரேட்ஸ் வந்து மாறி இருக்கு அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லலாம். இப்ப டாக்ஸ் ரேட் வந்து இதுக்கு முன்னால வந்து எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்க்கும்போது இது வந்து எப்பவுமே சொல்றதுதான். ஏன்னா முந்தி வந்துட்டு ஒரு ட்ரேடர் வந்து கிரெடிட் எடுக்க முடியாது. ட்ரேடர் வந்துட்டு சென்ட்ரல் எக்ஸைஸ் டியூட்டியோ இல்லைன்னா வந்து CST சென்ட்ரல் சேல்ஸ் டாக்ஸோ கிரெடிட் எடுக்க முடியாது. ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது வந்து பார்த்தோம்னா
டாக்ஸ் வந்து காஸ்கேடிங் எஃபெக்ட் இருந்துச்சு. ஸோ ஒரு டாக்ஸ் இருக்கும், அதுக்கு மேல இன்னொரு டாக்ஸ் மேல டாக்ஸ், என்ன சொல்றது, வட்டிக்கு வட்டியா அப்படிங்கிற மாதிரி, வரிக்கு வரியா அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ஒவ்வொரு வரிக்கும் மேல வந்து நிறைய வரிகள் போட்டுட்டே இருந்தாங்க. இப்போ வந்த பிறகு அது வந்து குறைஞ்சிருக்குன்னு சொல்லலாம். பட் முந்தி வந்து நம்ம கிட்டத்தட்ட 29.88% வரும். நம்ம ரஃபா போட்டு பார்த்தோம்னா 29.88% வரும். இப்போ வந்து பார்த்தோம்னா இப்ப அதே மாதிரி இருந்துச்சு. 28% தான் கொஞ்சம் வந்து ரேட் குறையும். பட் உண்மையிலேயே நமக்கு ரேட் குறைஞ்சிருக்கா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஈவன் வந்து இந்த பொருட்கள் 18% முந்தி வந்து பார்த்தோம்னா சரி, ஒரு காமன் பீப்புள் யூஸ் பண்ற பொருட்கள் வந்து 28% இருந்தது. இப்ப 18 குறைஞ்சாலும் அல்டிமேட் கன்சியூமருக்கு அந்த ரேட் குறைஞ்சிருக்கானா கண்டிப்பா வந்து இல்லை அப்படிதான் சொல்லணும். அந்த ரேட்ஸ்ல வந்து எந்த விதமான குறைவும் இல்லை. இன்னைக்கு வந்து நமக்கு வந்து ஒரு பேஸ்ட் வாங்குறோம், பிரஷ் வாங்குறோம் அப்படின்னா அந்த பொருட்களுக்கு அந்த செக்மெண்ட்டுக்குள்ள ரேட் குறைஞ்சிருக்கானா கண்டிப்பா இல்லைன்னு தான் சொல்லணும். So coming to the main topic, changes. அதான் நான் சொன்னேன், கிட்டத்தட்ட 140 அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க ரேட்ஸ்ல. இதுல வந்து வெவ்வேறு விதமான அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க. அப்படி கொண்டு வரும்போது வந்து இந்த அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து ஒவ்வொருத்தரும் வந்து கண்டிப்பா வந்து அந்த டேட்ல இருந்து நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ண வேண்டியிருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு இப்போ வந்து அமெண்ட்மெண்ட் வந்துட்டு 18(7) இருந்து வந்திருக்கு. ஸோ 18(7) இருந்துட்டு இந்த சேஞ்சஸ் இன் ரேட்ஸ் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். ஸோ அவங்களுடைய இஆர்பி இல்லைன்னா வந்து ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து அந்த டேட்ல இருந்து மாற்ற வேண்டியிருக்கும். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது தான் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு 750 ரூபாய்க்கு கீழே இருக்கிறதுக்கு வந்து ஜிடிஏ சர்வீசஸ்க்கு வந்து நம்ம வந்து லாரி வாடகை 750 ரூபாய்க்கு கீழே இருந்தா வந்து ஜிஎஸ்டி வந்து கட்ட வேண்டியதில்லை. அதாவது வந்து ஜிஎஸ்டி வந்து லாரி வாடகை வந்து பொதுவாக வந்து ரிவர்ஸ் சார்ஜ்ல கட்டுவோம். எந்த கம்பெனி வந்து அந்த பொருட்களை அந்த வாங்குறாங்களோ, லாரி வாடகையை யூஸ் பண்ணி கட்டுறாங்களோ அவங்க வந்து இது பண்ணுவோம். இதுல வந்து 2 சொல்லுவாங்க. ஏன்னா 750 ரூபா வந்து 1500 ரூபாய், அக்ரிகேட்டா இருந்துச்சா 1500, சிங்கிளா இருந்தா 750. அந்த கான்ட்ரிபியூஷன் வேண்டாம். நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் 750 ரூபாய்க்கு கீழே இருந்தா கட்ட வேண்டியது இல்லை அப்படின்னு இருந்த நிலைப்பாடு வந்து மாறுபடுது. இந்த இது வந்து இந்த 750 ரூபா வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா 1994 சர்வீஸ் டாக்ஸ் வந்தப்போ வச்ச லிமிட். இது வந்து எந்த விதமான யூஸ் இருக்குமா என்னங்கிறதே தெரியல. இன்னைக்கு வரைக்கும் 750 ரூபாய்க்கு வந்து பார்த்தோம்னா சரி, எங்க ஒரு அவினாஷ்ல இருந்து இங்க கூட சரக்கு கொண்டு வர முடியாது. ஸோ இது வந்து ஒரு எந்த அளவுக்கு அது வந்து யூஸ் இருந்துச்சு அப்படிங்கிறதும் தெரியாது. ஆனா வந்துட்டு தியரிட்டிக்கலா சொல்லும் போது 750 ரூபாய்க்கு கீழே இருந்தா நீங்க வந்து ஜிஎஸ்டி கட்ட வேண்டியதில்லை அப்படின்னாங்க. இப்போ இந்த இதையும் எடுத்துட்டாங்க. ஸோ 18(7) இருந்து 750 ரூபாய்க்கு கீழே இருந்தாலும் நீங்க வந்து ஜிஎஸ்டி கட்டணும், ரிவர்ஸ் சார்ஜ்ல கட்ட வேண்டியிருக்கும் அப்படிங்கிறதுதான் ஒரு மாறுபட்ட இது சேஞ்ச். This is a change with regard to GTA services received by a recipient. So இப்போ வந்து பார்த்தோம்னா சரி, ஜிடிஏ வந்துட்டு அதாவது குட்ஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் ஏஜென்சி, இந்த ஜிடிஏ அப்படிங்கிறவங்க வந்துட்டு ஜிடிஏ அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து இவ்வளவு நாள் நம்ம சொல்லிக்கிட்டே தான் இருந்திருக்கோம். இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஜிடிஏக்கு ஒரு டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஜிடிஏனா யாரு அப்படின்னா ஒரு கன்சைன்மெண்ட் நோட் கொடுக்குறவர் தான் வந்து ஜிடிஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஜிடிஏ என்பவர் ஒரு கன்சைன்மெண்ட் நோட் கொடுக்குறவர் தான் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லியாச்சு. அப்படி வரும்போது இவ்வளவு நாள் வந்துட்டு ரிவர்ஸ் சார்ஜ்ல தான் வந்துட்டு கட்டணும், 5% வந்துட்டு ஃபார்வர்ட் சார்ஜ்ல கட்டுற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷனே கிடையாது. ஒரு ஜிடிஏ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சித்ரா டிரான்ஸ்போர்ட்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த சித்ரா டிரான்ஸ்போர்ட் வந்துட்டு நானே வந்து முன் வந்து கட்டிடுறேன் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு வந்து வாய்ப்பு கிடையாது. அப்படி அவங்க கட்டலாம் அப்படின்னு வந்தா அவங்களுக்கு வந்து 12% ஜிஎஸ்டி இருந்துச்சு. அவங்க வந்து முன் வந்து கட்டுனா 12% இருந்துச்சு. பட் அவங்க வந்து 5%ல கட்ட முடியாது அப்படின்றது. இப்போ வந்து 18(7) இருந்துட்டு என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னோம்னா அவங்கள வந்து ஃபார்வர்ட் சார்ஜ்ல ரிவர்ஸ் சார்ஜ்ல இல்லாம நாங்களே வந்து கட்டிடுறோம் அப்படின்னு வந்து கொண்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆப்ஷன் கொடுக்குறாங்க. ஸோ 5% அவங்க ஜிடிஏ வந்துட்டு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொண்டு வந்துடுறாங்க. அந்த மாதிரி அவங்க வந்து 5% ஜிடிஏ வந்து அவங்க கொடுக்குற எல்லாருலயோ கன்சைன்மெண்ட் நோட்லயோ 5% சார்ஜ் பண்ணி வந்திருந்தால் 5% சார்ஜ் பண்ணியிருந்தா ரிசிபியன்ட் வந்து கட்ட வேண்டியதில்லை. ரிவர்ஸ் சார்ஜ் அப்ளிகபிள் ஆகாது. ஸோ ரெண்டுமே வராது, ஃபார்வர்ட் சார்ஜ் அண்ட் ரிவர்ஸ் சார்ஜ் ரெண்டுமே வராது. ஸோ இந்த இவங்க வந்துட்டு ஆனா இதுல வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டோம்னா, நம்ம வந்து ரிவர்ஸ் இவங்க வந்து 5% போட்டிருக்காங்க, எனக்கு வந்து கன்சைன்மெண்ட்ல வந்து 5% போட்டாங்க அப்படிங்கிறதோட முடியாது. அந்த கன்சைன்மெண்ட் நோட்லயோ இல்லைன்னா அவங்களுக்கு கொடுக்குற டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ், நிறைய இடத்துல வந்து அவங்க கொடுக்குற கன்சைன்மெண்ட் நோட்டை வச்சுதான் நம்ம வந்து பேமெண்டே பண்ணுவோம். ஒரு சிலர் வந்து பெரிய கம்பெனில வந்துட்டு ஒரு மாசம் எண்டுல வந்து எல்லாரும் காப்பியை கொடுத்துட்டு மொத்தமா வந்து ஒரு டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ் போடுவாங்க. ஸோ அவங்க வந்து ஃபார்வர்ட் சார்ஜ்ல 5% அதுல சார்ஜ் பண்ணி இருந்தால்
அந்த இன்வாய்ஸ்ல வந்துட்டு ஒரு டிக்ளரேஷன் வேண்டும். சோ இந்த டிக்ளரேஷன் இருந்தால் மட்டுமே உங்களுக்கு ரிவர்ஸ் சார்ஜ்ல இருந்து நிவாரணம் கிடைக்கும். இந்த டிக்ளரேஷன் இல்லைன்னா நீங்க வந்து பழையபடியும் திரும்ப கட்ட வேண்டியதுதான். சோ அதனால வந்துட்டு அவர் வந்து சும்மா பில்லுல வந்து 5% போட்டு கொடுத்துட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்துட்டு தப்பிக்க முடியாது. நீங்க அவருக்கு வந்து டாக்ஸும் சேர்த்து கொடுத்துருப்பீங்க. ஒரு உதாரணத்துக்கு 1 லட்சம் ரூபாய் கொடுத்திருந்தாரு, அது வந்து 5% போட்டிருந்தாரு அப்படின்னா நீங்க வந்து அந்த 1,05,000 ரூபாய் அவருக்கு கொடுத்துருப்பீங்க. அதெல்லாம் சரி. ஆனா அவர் கொடுத்த டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ்ல இந்த டிக்ளரேஷன் இருக்கணும். அதாவது என்னன்னா, நாங்க வந்து ஃபார்வர்ட் சார்ஜ்ல பண்றதுக்கு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கோம். இவங்க வந்து ஒரு ஆப்ஷன் கொடுக்கணும். இந்த ஃபார்வர்ட் சார்ஜ்ல பண்றவங்க வந்து எவ்ரி இயர் ஒரு ஆப்ஷன் கொடுக்கணும். இந்த வருஷம் வந்து 16/8க்குள்ள வந்து இவங்க வந்து நான் ஃபார்வர்ட் சார்ஜ் கட்டுறேன்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கணும். அந்த ஆப்ஷன் கொடுத்த பிறகு இவங்க கொடுக்குற ஒவ்வொரு டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ்லயும் இந்த மேற்கொண்ட வாசகங்கள் வரணும். நான் வந்து ஃபார்வர்ட் சார்ஜ்ல கட்டுறேன், ஐ வில் எக்ஸர்சைஸ் மை ரைட் டு ஆப்ஷன் டு பே சர்வீசஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வாசகம் வந்து அண்டர் ஃபார்வர்ட் சார்ஜ் அப்படின்னு வந்தா தான் ரெசிபியன்ட்ஸ் வந்து தப்பிக்க முடியும். அதனால வந்துட்டு அவங்க வந்து பில்ல கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லாம நம்ம வந்து அந்த பில்லுலயே வந்து வாசகம் இருக்குதா அப்படிங்கறத நம்ம வந்து பார்க்கணும். அப்படின்னு தான் நமக்கு வந்து ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கும். அதாவது வந்துட்டு ஒரு ரெசிடென்ஷியல் இவ்வளவு நாள் வந்துட்டு எப்படின்னா வந்துட்டு வீடுகளுக்கு வந்து வீட்டு வாடகைக்கு ஜிஎஸ்டி கிடையாது. வீட்டு வாடகைக்கு வந்து ஜிஎஸ்டி கிடையாது. இப்ப வந்து என்ன கொண்டு வந்துட்டாங்க அப்படின்னோம்னா, இந்த எக்ஸம்ஷன் வந்து வீட்டு வாடகைக்கு அதாவது வந்து ஒரு வீடாக இருந்து அவங்க வந்து அது வீடாக யூஸ் பண்ணாதான் இந்த எக்ஸம்ஷன். இதான் வந்து எக்ஸம்ஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பிளாட் இருக்கும். அந்த பிளாட்ல வந்துட்டு பிளாட் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணது வீடா தான் இருக்கும். அது வந்து ரெசிடென்ஷியல் அப்ரூவலா தான் இருக்கும். ஆனா அதை யூஸ் பண்றவங்க ஒரு ஆபீஸா யூஸ் பண்ணாங்கன்னா அதுக்கு வந்து எக்ஸம்ஷன் கிடையாது. ஏன்னா இதுல வந்துட்டு ரெண்டிங் ஆஃப் ரெசிடென்ஷியல் டுவெல்லிங் ஃபார் யூஸ் அஸ் ரெசிடென்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு. அது ஆபீஸா யூஸ் பண்ண கிடையாது. இப்போ வந்து அதுல வந்து ஒரு மாற்றம் என்ன கொண்டு வந்துட்டாங்க அப்படின்னோம்னா, ஒரு ரெசிடென்ஷியல் ஹவுஸ ஒரு வீட்டை வந்து ஒரு ரிஜிஸ்டர்ட் பர்சனுக்கு வாடகைக்கு விட்டு இருந்தால் இந்த எக்ஸம்ஷன் கிடையாது. அப்போ யாரு கட்டணும்? அந்த வீட்டு ஓனர் கட்டுவாரா என்ன அப்படிங்கறதான் கேள்வி வருது. அப்போதான் வந்துட்டு இங்க வந்து என்னன்னா ரிவர்ஸ் சார்ஜ் அப்படின்னா வந்துட்டு யார் வந்து அந்த சர்வீஸை நுகர்கிறார்களோ, யார் அந்த சர்வீஸை யூஸ் பண்றாங்களோ, ஆர் டெக்னிக்கலா சொன்னோம்னா recipient of service, the recipient of service should pay the tax on the service availed by him. So இந்த மாதிரி வந்து ஒரு வீட்டுக்கு வந்துட்டு வாடகைக்கு கொடுத்திருந்தாங்க, அந்த கம்பெனி வந்து வாடகைக்கு கொடுத்திருந்தாங்க அப்படின்னோம்னா வந்து இந்த ரிஜிஸ்டர்ட் பர்சன் வந்து ரிவர்ஸ் சார்ஜ்ல கட்டணும். சோ இது வந்து பார்க்கும்போது வந்து பார்த்தோம்னா, இப்போ ஒரு கம்பெனி இருக்கும். கம்பெனி வந்துட்டு அவங்களுடைய எம்டிக்கு ஒரு வீடு கொடுத்திருப்பாங்க. அவருடைய அக்ரிமெண்ட்லேயே வந்துட்டு வீடுன்னு கொடுத்திருப்பாங்க. சோ குவார்டர் ஸ்கொயர்னா வீடு கொடுத்திருப்பாங்க. அந்த வீடுடைய வாடகை வந்து கம்பெனி கொடுக்கும். அந்த கம்பெனியை வந்துட்டு அதுக்கு வந்து ரிவர்ஸ் சார்ஜ் ஜிஎஸ்டி கட்டணும். சோ இது வந்துட்டு பார்த்தோம்னா சரி கம்பெனிக்கு மட்டும்தான் அப்படின்னு உண்டா? இல்ல, எனி ரிஜிஸ்டர்ட் பர்சன். இப்போ வந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிஷிப்பா இருக்கும். அவர் வந்துட்டு அவருடைய மேனேஜர் வந்து அவர்கிட்ட வந்து ரொம்ப நாள் வேலை பார்த்துட்டு இருப்பாரு. அதனால என்ன செய்வாரு, இவர் வந்து அந்த வீட்டு வாடகை கொடுத்துட்டு நம்ம கம்பெனியில செலவழிக்குவாங்க. ஸ்டாஃபுக்கு வந்து வீட்டு வாடகை கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கம்பெனியில வந்து செலவழிக்குவாங்க. ஆனா இனி வந்துட்டு அந்த மாதிரி எழுதுனீங்க அப்படின்னோம்னா அந்த ரிஜிஸ்டர்ட் பர்சன் வந்துட்டு ரிவர்ஸ் சார்ஜ்ல கட்டணும். இதான் வந்து ஒரு முக்கியமான சேஞ்ச். ஸோ அதனால எங்கெங்கெல்லாம் வாடகைன்னு இருக்கிறத வந்துட்டு பார்க்கும்போது வீட்டு வாடகை இருந்தா அந்த ரிஜிஸ்டர்ட் பர்சன் வந்துட்டு ரிவர்ஸ் சார்ஜ்ல கட்டுறதுக்கு வந்து எல்லா விதமான ஸ்டெப்ஸும் எடுத்துக்கிடணும். அதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னோம்னா சரி நெக்ஸ்ட் இந்த மாதிரி இப்ப வந்து ஒரு கம்பெனி இருக்கும், ஒரு ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப் கன்சர்ன் இருக்கும். அந்த ப்ரொப்ரைட்டர் வந்துட்டு வாடகை வீட்டில் வசிப்பார். அப்போனா வந்துட்டு அவர் ரிஜிஸ்டர்ட் பர்சன் தான். அவர் கொடுக்குற வாடகைக்கு வந்து ஜிஎஸ்டி கட்டணுமா அப்படின்னா என்னுடைய ஒப்பீனியன்ல அந்த மாதிரி கட்ட வேண்டியதில்லை. we need not pay. நம்ம வந்து வாடகைக்கு வந்து ரிவர்ஸ் சார்ஜ்ல வந்து நம்ம வந்து கட்ட வேண்டியதில்லை. சோ இது வந்து முக்கியமாக இங்க வந்து பார்க்க வேண்டியது வந்துட்டு அந்த வாடகைக்கு எடுத்த பில்டிங் வந்து
ரெசிடென்ஷியல் ஹவுஸா இருக்கணும். ரெசிடென்ஷியல் ஹவுஸா இருந்தா தான் இந்த ரிவர்ஸ் சார்ஜ் வரும். நீங்க வாடகைக்கு எடுத்ததே வந்து ஒரு குடோனாக இருந்தால் வராது. சோ அது வந்து ரெசிடென்ஷியல் ஹவுஸா இருந்தா தான் வரும். உடனே நீங்க வந்துட்டு ஒரு ஏன்னா 20 லட்ச ரூபா வரைக்கும் சர்வீஸ்க்கு வந்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் தேவையில்லை. நீங்க வந்து ஒரு குடோனை வந்து வாடகை எடுத்திருப்பீங்க. அந்த குடோன் வாடகைக்காரருக்கு வந்து அவருக்கு டோட்டல் இன்கமே வந்து 10 லட்சம் தான் இருக்கும். உங்ககிட்ட வந்து ஒரு 3 லட்ச ரூபா வந்து வாங்குறாருன்னா அவர் வந்து பதிவு பண்ணிருக்க மாட்டாரு. சோ இது வந்து ஒரு ரெசிடென்ஷியல் ஹவுஸா இருந்தா தான் வருமே தவிர எல்லா விதமான வாடகைகளுக்கும் இந்த ரிவர்ஸ் சார்ஜ் கட்ட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. இது வந்து ஒரு முக்கியமான அம்சம். அப்போ வந்து நீங்க வாடகைன்னு சொல்லிட்டு செலவழிக்கும் போது அது வீடுக்கான்னு பார்க்கணும். அது வீடுக்கா இருந்தா நம்ம வந்து ரிவர்ஸ் சார்ஜ் கட்டணும். ஒரு ப்ரொப்ரைட்டரா இருந்துட்டு அவருடைய வீட்டுக்கு கொடுத்தால் நம்ம வந்து கட்ட வேண்டியது இல்லை. அடுத்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னோம்னா இந்த வீடுகளுக்கு இப்ப வந்து ஒரு எம்டி இருக்காரு. எம்டியினுடைய வீட்டு வாடகை வந்துட்டு 10 லட்ச ரூபா வருது வருஷத்துக்குன்னு வச்சுக்குவோம். 10 லட்ச ரூபா வருது. அந்த 10 லட்ச ரூபாய்க்கு நம்ம அந்த கம்பெனி வந்து ரிவர்ஸ் சார்ஜ்ல கட்டுறாங்க. ரிவர்ஸ் சார்ஜ்ல வந்து ஏன்னா இதுக்கு வந்து 18% கட்டணும். ரிவர்ஸ் சார்ஜ்ல 1,80,000 ரூபாய் கட்டணும். அப்ப அந்த 1,80,000 ரூபாய் ஐடிசிஐ எடுக்கலாமா அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்து எடுக்கலாம். கண்டிப்பா எடுக்கலாம். ஏன்னா அது உடனே வந்து டிபார்ட்மெண்ட் என்ன சொல்லும், அது வந்து பர்சனல் பர்பஸுக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் அவரோட எம்ப்ளாய்மெண்ட், அந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் கான்ட்ராக்ட் எல்லாமே இந்த கோர்ஸ் ஆர் ஃபர்தரன்ஸ் ஆஃப் பிசினஸ். ஐடிசி எடுக்கிறதுக்கு ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் கண்டிஷன் வந்து இட் ஷுட் பி இன் த கோர்ஸ் ஆர் ஃபர்தரன்ஸ் ஆஃப் ஹிஸ் பிசினஸ். ஸோ அந்த பிசினஸ்க்காக தான் அந்த எம்டி அங்க இருக்கிறாரு. ஸோ அவருக்குள்ள அந்த வீட்டு வாடகை கொடுக்கும் போது இது வந்து கண்டிப்பாக வந்துட்டு இட் இஸ் ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் பிசினஸ் ஒன்லி. ஏன்னா அவருடைய எம்ப்ளாய்மெண்ட் கான்ட்ராக்ட்ல வந்து நமக்கு வந்து ஹவுசிங் அவர் கொடுக்குறோம்னு நம்ம வந்து ஒத்துக்கிட்டு இருப்போம். அப்படி பண்ணும்போது அதுக்குள்ள வாடகைக்கு வந்து நம்ம ரிவர்ஸ் சார்ஜ்ல கட்டினா கண்டிப்பா வந்து ஐடிசி எடுக்கலாங்கிறது தான் என்னுடைய கருத்து. அதுக்கு அடுத்து பார்த்தோம்னா சரி, ஹோட்டல்ஸ்ல வந்துட்டு இப்ப இது நாள் வரைக்கும் வந்து பார்த்தோம்னா 1000 ரூபாய்க்கு மேல வாடகை இருந்தால்தான் இது வந்து ஹோட்டல்ஸ்ன்னு நம்ம வந்து சொல்றோம். இது வந்து ஹோட்டல்ஸ்னா இது வந்து நான் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா சின்னதா சொன்னேன். பட் இன்க்ளூட்ஸ் ஏன்னா கெஸ்ட் ஹவுஸ், கிளப், கேம்ப் சைட்டு, இது என்ன நேம்ல இருந்தாலும் 1000 ரூபாய்க்கு மேல இருந்தா தான் வந்து ஜிஎஸ்டி வரும். ஸோ நிறைய இடத்துல நம்மளே பார்த்துருப்போம். வாடகை எவ்வளோன்னு கேட்டோம்னா 999 போடுவாங்க. இது எல்லாமே போடுவாங்க. ஸோ இது எல்லாத்தையும் கட்டல் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா சரி இதுக்கு வந்து எக்ஸம்ஷனே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு வந்து டாக்ஸ் ரேட்டும் 12% சொல்லிட்டாங்க. ஸோ டாக்ஸ் ரேட் 12% சொல்லும் போது பார்த்தோம்னா இது வந்து ஹோட்டல்ஸ்ல வந்து போறதை விட வந்து பார்த்தோம்னா இந்த ஒர்க்கிங் உமன்ஸ் ஹாஸ்டல், மென்ஸ் ஹாஸ்டல் இங்கெல்லாம் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப பாதிக்கும். ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து பார்த்தோம்னா இன்னைக்கு கோயம்புத்தூர்ல நிறைய இடத்துல வந்து ஒர்க்கிங் உமன்ஸ் ஹாஸ்டல் வச்சிருக்காங்க. இவங்களே வந்து ஏதோ ஒரு ஊர்ல இருந்து வந்து சென்னையில இருந்தவங்க இங்க வந்து வேலை கிடைச்சிருக்கு இங்க வந்து வேலை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. இன்னைக்கு வந்து அவங்க வந்து 3000 ரூபாய் கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க அந்த இடத்துக்கு. இன்னைக்கு அவங்ககிட்ட போயிட்டு நீங்க இன்னொரு 360 ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா கண்டிப்பா அது வந்து அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய பர்டனா தான் இருக்கும். இது எதுக்காக வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டாக்ஸ் போடுறாங்க அப்படிங்கிறது தெரியல. இது வந்து ஏதாவது ஒரு சின்ன எக்ஸம்ஷன் கொடுத்துருக்கலாம். என்ன சொல்ல ஒரு கீழ்த்தரத்துல இருக்கிறவங்களை வந்து பாதிக்காம இந்த மாதிரி கொடுத்துருந்துக்கலாம். அந்த பர்பஸ்ல தான் இவ்வளவு நாள் இருந்துச்சு. ஆனா இப்ப வந்து இது எல்லாத்தையுமே கொடுத்ததுனால இதனுடைய இது வந்து என்ன அப்படிங்கிறது தெரியல. இது மற்ற சின்ன சின்ன ஆட்கள் அவங்களை எல்லாருமே வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும். ஈவன் வந்துட்டு ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து வெளியில போய் வாடகை எடுத்து தங்கி இருப்பாங்க. ஸோ வந்து அவங்க வந்து அவங்களுக்கு ஒரு பர்டனா தான். அதே மாதிரி வந்துட்டு வேர்ஹவுசிங், இன்னைக்கு வந்து பொருட்கள் வந்து கெட்டு போகாம ஒரு அதிக நாள் வச்சிருக்கணும், அதனுடைய வந்து தன்மை வந்து மாறாம இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வேர்ஹவுசிங். நிறைய இடங்கள்ல வந்து ஏர் கண்டிஷன் வேர்ஹவுசிங் வச்சிருக்காங்க. அப்படி வச்சிருக்கும் போது அதனுடைய லைஃபும் கூடுது. இப்ப அந்த வேர்ஹவுசிங் இருக்கும்போது தான் வந்துட்டு பார்த்தோம்னா பொருட்களுக்கும் வந்துட்டு ஒரு நிலையான வந்து ரேட் கிடைக்கிறது. ஒரு ரேட் கிடைக்கல அப்படின்னா இந்த அக்ரிகல்ச்சர் கமாடிட்டிஸ் எல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணவங்க வந்து வேர்ஹவுசிங் வச்சாங்கன்னா நல்ல ரேட் எப்ப கிடைக்குதோ அப்போ வந்து வித்துட்டு போகலாம். ஸோ அப்படி நினைச்சுதான் வந்துட்டு பார்த்தோம்னா வேர்ஹவுசிங் சார்ஜஸ் வந்துட்டு எல்லாத்துக்குமே இருந்துச்சு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தேங்காய், ஸ்பைசஸ். ஏன்னா ஸ்பைசஸும் கெட்டு போக கூடாது. இன்னைக்கு வந்துட்டு என்ன சொல்ல ஏலக்காய் இருக்கு, ஸ்பைசஸ் ஏலக்காய் வந்துட்டு ரேட் கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லும் போது அவங்க வந்து அந்த ஏலக்காய் ப்ரொடியூசர் என்ன பண்ணா ஒரு வேர்ஹவுசிங்ல வச்சுட்டாரு அப்படின்னோம்னா ஏர் கண்டிஷன் வேர்ஹவுசிங்ல வச்சாரா நல்ல ரேட் வரும்போது விற்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதுக்காக தான் வந்து வேர்ஹவுசிங் சார்ஜஸ் எல்லாமே வந்து நிறைய ஐட்டத்துக்கு எக்ஸம்ஷன் இருந்துச்சு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பீட்டல் லீவ்ஸ், வெத்திலை, தெண்டு லீவ்ஸ், காஃபி, டீ, இது எல்லாத்துக்குமே இருந்துச்சு. இந்த எக்ஸம்ஷனையும் வந்துட்டு குறைச்சிட்டாங்க.
இப்ப இவ்வளவு ஐட்டத்துக்கு இருந்தது வந்துட்டு இப்ப வந்து வெறும் 4 ஐட்டம், அதாவது சீரியல்ஸ், பல்சஸ், ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ். இத 4 தவிர முதல்ல இருந்த லிஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா பெரிய லிஸ்ட். இப்ப வந்து இந்த 4 ஐட்டங்களுக்கு மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து வேர்ஹவுசிங் சார்ஜஸ்ல இருந்து எக்ஸம்ஷன் கிடைக்குமே தவிர இல்லைன்னா வந்துட்டு எக்ஸம்ஷன் கிடைக்காது. இது மேபி வந்துட்டு என்ன ரேஷனல், இதற்கு எதற்காக இந்த மாற்றங்கள் கொண்டு வந்தாங்க அப்படிங்கிறது வந்துட்டு மேபி, அதாவது வந்துட்டு நம்ம ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் சொன்ன மாதிரி அஜெண்டா கொடுப்பாங்க. இந்த அஜெண்டா வந்து டீடைலா கொடுத்துருப்பாங்க. அது எதுனால ஜஸ்டிஃபை பண்றாங்க அப்படிங்கிறது இன்னும் வந்து தெரியாது. பட் இந்த இவங்க இதுக்கெல்லாம் வந்து வேர்ஹவுசிங் சார்ஜஸ் இனி வரும். ஃபியூமிகேஷன் சர்வீஸ், பூச்சி மருந்து அடிக்கிறது. சரி, அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடியூஸ்க்காக வந்துட்டு வேர்ஹவுஸ்ல வந்துட்டு ஒரு பூச்சி மருந்து அடிச்சாங்க அப்படின்னம்னா அந்த சர்வீசஸ்க்கு வந்துட்டு இவ்வளவு நாள் வந்து ஜிஎஸ்டி கிடையாது. இப்ப இது வந்து இது என்ன இதுக்காக சொன்னாங்கன்னா, சரி மெயினா வந்துட்டு ஒரு இன்வெர்டட் டியூட்டி ஸ்ட்ரக்சரை கரெக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கறதுக்காக. அதாவது என்னுடைய சப்ளை வந்து 5%, என்னுடைய ஐடிசி எல்லாமே 18%. அப்படி வரும்போது எனக்கு வந்து அந்த 13% அக்யூமுலேஷன் இருக்கு. அதை வந்துட்டு அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கறதுக்காக தான் சொல்றாங்க. ஏன்னா வந்துட்டு இப்ப ஃபியூமிகேஷன் சர்வீசஸ்க்கு வந்து அவங்க வந்து கெமிக்கல்ஸ் வாங்குவாங்க, இல்லைன்னா வந்து வெவ்வேறு ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்குவாங்க, மிஷின் வாங்குவாங்க. ஸோ அது எல்லாத்துக்கும் வந்து ஐடிசி எடுக்க முடியல அப்படிங்கிற ஒரு கிரிவன்ஸ்னால அந்த இதை காரணம் சொல்லி இந்த இதுக்கு வந்து டாக்ஸ் போட்டாங்க. அதுக்கு வந்து கார்பரேட் பிளாங்க்ஸ் எக்ஸம்ஷன். ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா சரி, உண்மையிலே வந்துட்டு இந்த கார்ட் பிளட் பேங்க்ஸ் அப்படிங்கிறது தேவையா இல்லையா அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி. இன்னைக்கு வரைக்கும் வந்து அதுக்கு வந்து ஒரு ப்ரூவனா இருக்குதா இல்லையா அப்படிங்கிறது அது டாக்டர்ஸ்ட தான் கேட்கணும். ஆனா இன்னைக்கு வந்துட்டு ஒரு யாரு வந்து ஒரு மெட்டர்னிட்டி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனோம் அப்படின்னோம்னா ஒரு 4வது மாசம் செக் பண்ண போனாலே வந்துட்டு அந்தந்த கம்பெனில இருந்துட்டு வந்து பக்கத்துல வந்து உட்கார்ந்து இந்த கார்ட் பிளட் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு அப்படி பண்ணிக்கலாம், அது இப்படி வரும் அப்படி இப்படின்னு சொல்லி இப்ப எல்லாமே சொல்றாங்க. இது வந்து எந்த அளவுக்கு, ஆனா அது போக சார்ஜஸும் ரொம்ப அதிகம். ஏன்னா 50,000 கொடுங்க, 75,000 கொடுங்க, நாங்க வந்து 20 வருஷத்துக்கு வச்சிருக்கோம், ஸோ அந்த 20 வருஷம் கழிச்சு நாங்க கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. எந்த அளவுக்கு உண்மைங்கிறது தெரியல. அதுக்கு வந்துட்டு இவ்வளவு நாள் வந்து ஒரு எக்ஸம்ஷன் இருந்துச்சு, அந்த எக்ஸம்ஷனை எடுத்துட்டாங்க. ஸோ இனி வந்துட்டு எங்கேயாவது கார்ட் பிளட் வந்துட்டு நாங்க வந்து ஸ்டெம் செல்ஸ் வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணி வைக்கிறோம். ஸ்டெம் செல்ஸ் வந்துட்டு அதாவது வந்துட்டு அந்த பிளட் டியூரிங் த டைம் ஆஃப் பிரெக்னன்சியை எடுத்து நாங்க வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணி வைக்கிறோம், அதுக்கு வந்துட்டு 1 lakh கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா அதுக்கு வந்து நீங்க அதிகமாக இன்னொரு 18% ஷெல் அவுட் பண்ண வேண்டி இருக்கும். அதுக்கடுத்து பார்த்தோம்னா சரி, கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு வந்து ஜென்ரலா வந்து 18% ஜென்ரல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு. ஆனா ஒரு பப்ளிக் இன்வால்வ்டு அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு 12% வச்சிருந்தாங்க. அதாவது வந்துட்டு ஒரு தனியா வந்து ஒருத்தங்க வந்துட்டு ஒரு வேர்ஹவுசிங் கட்டுறாங்க, ஒரு ஃபேக்டரி கட்டுறாங்க அப்படின்னோம்னா வந்துட்டு அதுக்கு 18%. பட் இதே இது வந்துட்டு ஒரு பப்ளிக் பர்பஸ்க்காக இருந்துச்சு அப்படின்னோம்னா அந்த மாதிரி சர்வீசஸ் எல்லாத்துக்குமே, அந்த மாதிரி பண்ற கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எல்லாத்துக்குமே 12% இருந்துச்சு. இப்ப அதுல வந்து டிஸ்பியூட் வந்துட்டு இருந்துச்சு, உடனே வந்துட்டு அந்த கன்செஷனே எடுத்துட்டாங்க. ஸோ எல்லா இதுக்குமே கிட்டத்தட்ட வீடு வந்து பில்டிங் அபார்ட்மெண்ட் கட்டுறத தவிர வந்துட்டு மற்ற எல்லாத்துக்குமே வந்து 18% தான் டாக்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நிலை வந்து விட்டதுன்னு தான் சொல்லணும். ஸோ இந்த மாதிரி இதுல இருந்து எடுத்தது 12ல இருந்து 18ல போனது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சரி, ரோட் லைங், ரோடு போடுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா இவ்வளவு நாள் வந்து ரோடு போடுறதுக்கு 12% இருந்துச்சு, இப்ப அதுவும் 18%. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் இது கடைசியா ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் மென்ட் ஃபார் ஃபியூனரல், இறுதி பயணம் பண்ணும்போது பண்ணக்கூடிய அந்த கட்டடங்களுக்கு வந்து ஜிஎஸ்டி 18%. அந்த கட்டடங்களுக்கு நல்லவேளை there is no GST for funeral services, that is still continues to be exempt, but the building which is used for funeral attracts 18% GST. So நாளைக்கு வந்து இதுக்கு வந்து ரிவர்ஸ் சார்ஜ் கூட கொண்டு வரலாம், அதுக்கு 18% கொடுக்குறாங்க, இதுக்கு என்ன அப்படிங்கிறது கூட ஒரு நிலைப்பாடு எடுக்கலாம். எதையும் வந்து இன்வெர்டட் டியூட்டி ஸ்ட்ரக்சர், ஏன்னா அவுட்புட் வந்து எக்ஸம்டடா இருக்கு, இன்புட்டுக்கு வந்து டாக்ஸ் வருது, அதனால வந்துட்டு ஏதாவது ஜிஎஸ்டி போட்டா அதை ஆஃப்செட் பண்ணிக்கலாமாங்கிறது கூட நிலை கூட வந்து கொண்டு வரலாம். அதே மாதிரி ஒரு சிங்கிள் ரெசிடென்ஷியல் யூனிட்டுக்கு அதுக்கு வந்து 12% தான் இருந்துச்சு. ஒருத்தர் வந்து தனியா ஒரு குரூப்பா ஹவுசிங் பண்ணாம ஒரு இண்டிபெண்டா நம்ம லேண்ட் வாங்கி நம்ம கட்டுறோம், ஒரு இன்ஜினியர்கிட்ட கொடுத்து கட்டுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்துட்டு இவ்வளவு நாள் வந்து 12% தான் இருந்துச்சு, அதையும் வந்து 18% கொண்டு போயிட்டாங்க. அதே மாதிரி சிட் ஃபோர்மன் கமிஷன், சிட் ஃபண்ட்ஸ் நடத்துறவங்களுக்கு வந்து இது தெரியும். சிட்டினுடைய ஃபோர்மன்ஸ் கமிஷன்
இவ்வளவு நாள் வந்து 12% இருந்துச்சு, அதையும் வந்துட்டு 18% ஆக்கிட்டாங்க. ஹாஸ்பிட்டலுக்கும் வரியா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இதுக்கு முன்னால வந்து கவர்மெண்ட் வந்து சர்வீஸ் டாக்ஸ் ரெஜிம்லே ட்ரை பண்ணாங்க. இந்த பீரியட் 110 to 34 2011 110 இருந்து 34 2011. ஸோ இந்த பீரியடுக்கு வந்து ஏற்கனவே வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ல வந்து சர்வீஸ் டாக்ஸ் போட்டு ட்ரை பண்ணாங்க. ஆனா அப்போ வந்து பார்த்தோம்னா சரி, இதை இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு செக்மெண்ட் பண்ணி கொண்டு வர்றாங்க. இப்போ வந்து 5000 ரூபாய்க்கு மேல இருக்கிறவங்களுக்கு 5% அப்படிங்கிற மாதிரி கொண்டு வந்தாங்க. அப்போ வந்து எப்படி கொண்டு வந்தாங்கன்னா, சரி இன்சூரன்ஸ்ல இருந்து ஒருத்தவங்க பேமெண்ட் பண்ணாங்கன்னா அந்த அமௌண்ட்டுக்கு ஜிஎஸ்டி அப்படின்னு கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தோம்னா அது வந்து இன்சூரன்ஸ்ல இருந்து பண்றவங்க வந்து நிறைய பேர் இருப்பாங்க. ஸோ அவங்க எல்லாரும் இது பண்ணோம்னா எல்லாரும் வந்துட்டு அப்போ வந்துட்டு சம் ஆஃப் த ஹாஸ்பிட்டல் டாக்டர்ஸ் இஃப் ஐ ரொம்ப தேவி ஷெட்டி அவர்லாம் கூட இட் இஸ் பிளாக் டாக்ஸ் அப்படின்லாம் சொன்னாரு. ஸோ அதுக்கு பிறகு வந்துட்டு அந்த பீரியட்ல இருந்து எடுத்துட்டாங்க. 2011 இருந்து எடுத்துட்டாங்க. ஸோ ஏற்கனவே இது வந்து ட்ரை பண்ணாங்க, பட் ஹாஸ்பிட்டலுக்குன்னு சொன்னோம்னா எடுத்துட்டாங்க. ஏன்னா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போறதே வந்து எல்லாரும் வந்து ஒரு நோய்க்காக ஒரு பிரச்சனைக்காக போறோம். ஸோ அதுவே ஒரு பேர்டன் தான். ஸோ ஒரு பிரச்சனைக்கு மேல ஒரு பிரச்சனை. ஸோ தெர் இஸ் என்ன சொல்றது, ஒரு டபுள் பெனிஃபிட்ங்கிற மாதிரி ஒரு டபுள் ஸ்ட்ரைக் ஆன் த பர்சன். இங்க வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, சரி நாங்க வந்து 5000 ரூபாய்க்கு மேல இருக்கிற வாடகை இருக்கிற ரூம் வாடகை 5000 ரூபாய்க்கு மேல இருக்கிறது மட்டும் தான் 5% தான் டாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதுல வந்து எனக்கு வந்து கண்டிப்பா வந்து உடன்பாடே கிடையாது. பட் ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் என்ன சொல்ல கிவிங் இன்ஃபர்மேஷன் நான் வந்து சொல்றேன். 5000 ரூபாய் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு எல்லாருமே விருப்பப்பட்டு போறது கிடையாது. இன்னைக்கு வந்து ஒருவேளை வந்துட்டு ஒரு 2500 ரூபாய் ரூம் வந்து ஃபுல்லா இருக்கும், நம்ம வந்து சரி 5000 ரூபாய் ரூமுக்கு போவோம். இல்லைன்னா ஒருத்தவங்களுடைய கண்டிஷன் படி அங்க வந்து 5000 ரூபாய் ரூம்ல பெற்றுதான் நல்ல ட்ரீட்மெண்டா இருக்குமோன்னு போவோம். பட் இதுக்கும் வந்து போட்டிருக்காங்க பயோமெடிக்கல் வேஸ்ட், ஹாஸ்பிட்டல் வேஸ்ட், ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து யூஸ் பண்ண பேண்டேஜஸ், மற்ற ரிமூவ் பண்ண பார்ட்ஸ், இது எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு பயோமெடிக்கல் வேஸ்ட் கம்பெனி இருந்துச்சு. அதுக்கும் வந்துட்டு இவ்வளவு நாள் எக்ஸம்ஷன் இருந்துச்சு. அதுக்கும் வந்து இப்ப 12%. இப்ப வந்து பார்த்தோம்னா சரி, மெயினா இவங்க சொன்னது வந்து இன்வெர்டட் டியூட்டி ஸ்ட்ரக்சரை வந்து நாங்க வந்து ரெக்டிஃபை பண்றோம். இப்ப நந்தகுமார் சார் சொன்னாங்க அவங்க பம்ப் செக்டர்ல இருக்காங்க, அதுக்கும் வந்து டாக்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது என்ன சொன்னாங்கன்னா வந்துட்டு ஏற்கனவே 12% இருந்துச்சு, அது எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு நாங்க வந்து ஏன்னா இன்புட்ஸ் எல்லாம் 18% இருக்கு. அப்போ வந்து பம்ப் இண்டஸ்ட்ரி வந்து போய் அவங்ககிட்ட போய் ரீஃபண்ட் கேட்டாங்க, இன்வெர்டட் டியூட்டி ஸ்ட்ரக்சருக்கு ரீஃபண்ட். ஸோ இவங்க வந்து அந்த இன்வெர்டட் டியூட்டி ஸ்ட்ரக்சருக்கு ரீஃபண்ட் கேட்கறாங்க. அந்த இதுல பிரச்சனைகளை வந்து குறைக்கிறதுக்காக அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரேட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ ரேட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது அல்டிமேட்டா வந்து கண்டிப்பாக அது வந்து அந்த கடைசியா உள்ள பயனாளிகளுக்கு ஒரு அடிஷனல் காஸ்ட் தான். அதுவும் போக இன்னைக்கு 12%ல இருந்து 18% அப்படிங்கும் போது 50% இன்க்ரீஸ். 50% இன்க்ரீஸ். இன்னைக்கு வந்து ஒரு பொருள் விற்கிறவங்க வந்துட்டு அவங்களுடைய பொருள் வந்துட்டு ஒரு நாள் வந்துட்டு திடீர்னு சொல்லிட்டு 20,000 ரூபாய் இருக்கு, அடுத்த நாள் வந்து 30,000 ரூபாய் 50% இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியுமானா சாத்தியமே இல்லைன்னு தான் சொல்லணும். ஓவர் த இயர்ஸ் வந்து கூட்டிகிட்டே வரும். ஆனா இங்க வந்து பார்த்தோம்னா ஒரே நாள்ல வந்துட்டு டக்குன்னு சொல்லிட்டு 50% இன்க்ரீஸ் பண்ணாங்க. ஏன்னா கவர்மெண்ட் எம்எஸ்எம்இ செக்டாருக்கு வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆகும். இதுல வந்து எந்த சந்தேகமே கிடையாது. ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி இந்த எம்எஸ்எம்இ செக்டாருக்கு வந்து ஆக்ட் படி வந்து உங்களுக்கு பர்டிகுலர் டேஸ்ல கொடுக்கணும் அப்படின்னு இருந்தாலுமே அவங்களுக்கு கலெக்ஷன், இன்வென்ட்ரி எல்லாமே வந்து ஃபைனான்சியலி அவங்களை வந்து ரொம்பவும் பாதிக்கும். வெட் கிரைண்டர் எல்லாருக்கும் தெரியும் 5%. இதுல வந்துட்டு நம்ம வந்து கொடிசியா தான் வந்துட்டு முதல்ல வந்துட்டு வெட் கிரைண்டருக்கு ஆரம்பத்துல வந்து 28% இருந்துச்சு. ஆனா வந்துட்டு நார்த் இந்தியன்ஸ் வந்து ஆட்டா சக்கி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து கோதுமையை வந்து தானியம் போட்டா மாவாகி வரும், அதுக்கு வந்துட்டு 5% வச்சிருந்தாங்க. பட் இவங்களுக்கு வந்து வெட் கிரைண்டரா என்னன்னே தெரியாத இதுல வந்துட்டு கொடிசியால வந்து சுந்தரம் சார் வந்துட்டு இருக்கும்போது அவர் தான் பிரசிடென்டா இருந்தார் அப்போன்னு நினைக்கிறேன். அவர் ரிப்பீட்டடா வந்து நம்மளுங்க வந்து ரெப்ரசன்டேஷன் கொடுத்து அதுல இருந்து 28 இருந்து 5% மிகப்பெரிய போராட்டங்களுக்கு பிறகு வந்துச்சு. ஆனா இப்ப பழையபடியும் அது 18% ஏறிடுச்சு. ஸோ இது வந்துட்டு இங்க வந்து வெட் கிரைண்டர்ஸ் பண்றவங்களுடைய தொழிலுக்கு வந்து மிகவும் வந்து ஒரு பாதிப்பா தான் இருக்கும்னு நான் கருதுகிறேன். பம்ப் இண்டஸ்ட்ரி இன்னைக்கு இந்த பம்ப்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு அதுக்கும் வந்துட்டு 18%, சப்மர்சிபிள் இது எல்லாத்துக்குமே வந்து 18% ஆயிடுச்சு. கண்டிப்பா இது வந்து ஒரு சேல்ஸை வந்து குறைக்கும் அப்படிங்கிறதா வந்து என்னுடைய இது.
இப்ப 18% வரும்போது எல்லாருமே வந்து கொஞ்சம் யோசிக்கத்தான் செய்வாங்க. இது என்ன இன்னும் கொஞ்ச நாள் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாமா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு எண்ணங்கள் வரலாம். இந்த இன்வெர்டட் டியூட்டி ஸ்ட்ரக்சருக்கு இதுக்கும் வந்து உண்மையில எனக்கு என்னன்னே புரியல என்னன்னு சொல்லிட்டு. அதாவது வந்து ஸ்கூல் கோயிங் சில்ட்ரன் ஒரு பக்கம் பார்த்தா ஸ்கூல் ஃபீஸ் வந்துட்டு பார்த்தோம்னா சரி ஒரு பயங்கரமான இன்க்ரீஸ். ஒவ்வொரு ஸ்கூல்லையும் போனோம்னா சரி கேபிடேஷன் ஃபீஸ் 1 lakh, எல்கேஜிக்கு எவ்வளவு 1 lakh. அதுக்கு பிறகு வந்து நாங்க வந்து இந்த ஒரு படத்துல வரும், த்ரிஷா நடிச்ச படம், ஏன்னா நாங்க இதுக்கு மேல எதுவுமே கேட்கறது இல்லை அப்படிம்பாங்க. உடனே பிரகாஷ் ராஜ் சொல்லுவாங்க இதுக்கு மேல கொடுக்குறதுக்கு எங்கிட்ட எதுவுமே இல்லை அப்படிம்பாங்க. அந்த மாதிரி நிலைமையில தான் வந்துட்டு ஸ்கூல்ஸ் நடந்துட்டு இருக்கு. அப்படி இருக்கும்போது ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்டுறதுக்கே வந்து நிறைய வந்து கஷ்டப்பட்டு தான் எல்லாரும் வந்து படிக்க வைக்கிற மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் இருக்கு. அட்லீஸ்ட் அவங்க யூஸ் பண்ற பொருட்களுக்கு இதுல வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து என்ன மேக்சிமம் ரெவன்யூ வந்துட போகுது அப்படிங்கிறது எனக்கும் தெரியல. ஆனா டிராயிங், இது மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேட்டிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ், வெர்னியர் காலிப்பர்ஸ், இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்தோம்னா 12% ரைட்டிங் இங்க் பேனா வச்சு எழுதுனீங்கன்னா இந்த என்ன மாதிரி ஆட்களுக்குலாம் இங்க் பேனா வச்சு இன்னும் எழுதிக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ இது வந்துட்டு 12% ஸோ அடிஷனல் அவுட்ஃப்ளோ ஃப்ரம் த பாக்கெட்ஸ் ஆஃப் த கன்சியூமர்ஸ் அப்படித்தான் சொல்லணும். முதல்ல இருந்த கிளாசிபிகேஷன் வந்து ஒரு ரீசனபிள் கிளாசிபிகேஷனா இருந்துச்சு. ஒரு ரீசனபிள் கிளாசிபிகேஷன், அதாவது வந்து அந்த பர்பஸ் எதுக்காக யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்துட்டு அந்த பர்பஸுக்கு தகுந்தாப்புல கெப்பாசிட்டிக்கு இல்லைனாலும் அந்த பர்பஸ் வந்து ஒரு நல்ல பர்பஸ் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ரேட் ஆஃப் டாக்ஸ் வந்து குறைச்சு கொடுத்துருந்தாங்க. இதுக்கு வந்து கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் வந்து சார்ட்டிங் மிஷின். இந்த சார்ட்டிங் மிஷின் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தோம்னா சரி உங்களுக்கு தெரியும், இப்போ வந்து முந்தி வந்து நம்ம அரிசி எல்லாம் உணவு பாடும்போது அரிசியில வந்து கெடும்புன்னு சொல்லுவாங்க, கருப்பா ஒரு பொருள் கிடக்கும். இன்னைக்கு இந்த சார்ட்டிங் மிஷின் வந்து அது எல்லாத்தையுமே வந்து கம்ப்யூட்டருடைய உதவி கொண்டு அது எல்லாத்தையுமே ரிமூவ் பண்ணி இன்னைக்கு வந்து நமக்கு வந்து நல்ல எல்லாமே ஒயிட் அரிசியா வருது. அதே மாதிரி எல்லாத்துலயுமே வந்துட்டு ஒரு நிறம் மாறினது இல்லைன்னா கெட்டு போன தன்மை உள்ளது, இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே வந்து ரிமூவ் பண்ணி கொடுக்கறதா இந்த சார்ட்டிங் மிஷினுடைய முக்கியமான வேலை, கிரேடிங் எல்லாமே. அப்படி வரும்போது முன்னால இந்த கிளாசிபிகேஷன் பாத்தீங்கன்னா சீட்ஸ், கிரெயின்ஸ் அண்ட் பல்சஸ், அதாவது தானிய வகைகள், இவைகளை பிரிப்பதற்கு அந்த மிஷின் யூஸ் பண்ணாங்கன்னா அதுக்கு வந்து 5% தான். அதுக்கு வந்து 5%. பட் இதே இது மற்ற இதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னோம்னா அதுக்கு வந்து 12% ரீசனபிள். ஏன்னா பல்சஸ் இதெல்லாமே வந்துட்டு அரிசி எல்லாத்துக்கும் வந்து இது வந்து ஒரு காமன் மேன் யூஸ் பண்றது. ஸோ அதுக்குள்ள மிஷினை யூஸ் பண்ணும்போது 5% அப்படின்னு கொடுத்தாங்க, வரவேற்கத்தக்கது. ஆனா இப்போ எல்லாத்தையுமே 18% ஆக்கிட்டாங்க, எல்லாமே 18%. ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சரியான மூவ் எனக்கு தோணல. அடுத்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னோம்னா எல்லாரையும் அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய மூவ், a move that will affect each and every person in the country. நாட்டில் உள்ள ஒவ்வொரு குடிமகனையும் தாக்கும் ஒரு டாக்ஸ் அப்படின்னா இந்த ஜிஎஸ்டி 5% ஆன் இவங்க வந்து எல்லாருமே சொல்லிடுறாங்க ப்ரீ பேக்கேஜ் அண்ட் லேபிள்ட் ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ். அதாவது வந்துட்டு சுருக்கமாக சொல்லணும்னா அரிசி வந்து அந்த கடைக்காரர் வந்துட்டு சாக்குல இருந்து உங்களுக்கு அளவெடுத்து போட்டு கொடுத்தாருன்னா டாக்ஸ் கிடையாது. ஆனா அந்த அரிசியை வந்துட்டு அவர் வந்து ஏற்கனவே பேக் பண்ணி ஒரு 20 கிலோ மூடையோ 25 கிலோ மூடையோ அதுல இருந்தா டாக்ஸ் 5% உண்டு. இதான் சிம்பிளா சொல்ல போனா. அப்போ இது எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப பாதிப்பு உள்ளது அப்படிங்கிறதா என்னுடைய கருத்து. இதுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படின்னோம்னா, ரீசன் சொல்றாங்க அப்படின்னோம்னா, இவங்க வந்து ஸ்டேட்ஸ் வந்து கேட்டுக்கின்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விளக்கம் கொடுக்குறாங்க. நம்மளுடைய ரெவன்யூ செக்ரட்டரி சொல்றாரு, தருண் பஜாஜ் சார் சொல்றாரு, இந்த ஃபுட் ஐட்டத்துக்கு டாக்ஸ் போட்டது டிமாண்ட்ஸ் கேம் ஃப்ரம் த ஸ்டேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாரு. உண்மை, ஸ்டேட்ஸுக்கு வந்துட்டு கேட்டாங்களா அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது. அவங்க சொல்ற கோட் வந்து பார்த்தோம்னா ஸ்டேட்ஸ்ல வந்துட்டு ஜிஎஸ்டி வர்றதுக்கு முன்னால ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு டாக்ஸ் இருந்துச்சு அப்படிங்கிறதா வந்து அவங்களுடைய நிலைப்பாடு. ஸோ இது வந்து கண்டினியூஷன் ஆஃப் த எக்ஸிஸ்டிங் டாக்ஸேஷன் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறாங்க. ஆனா நம்ம தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஏழியர் ஜெனரல் சேல்ஸ் டாக்ஸ்ல இருந்துச்சு. ஏன்னா அப்ப இருந்து நான் பார்த்துட்டு இருக்காங்க, அப்போ வந்து உளுந்து எல்லாத்துக்குமே 4% டாக்ஸ் இருந்துச்சு, அரிசிக்கு கிடையாது. உளுந்து, பருப்பு இவைகளுக்கெல்லாம் வந்து 4% டாக்ஸ் இருந்துச்சு. அதுக்கு பிறகு வேட் வரும்போது இதை வந்து ஒரு கண்டிஷனல் எக்ஸம்ஷனா 500 கோடி டர்ன் ஓவருக்கு மேல இருக்கிறவங்க இல்ல 200 கோடி டர்ன் ஓவருக்கு மேல இருக்கிறவங்க தான் கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது நிறைய பேருக்கு வந்து டாக்ஸே வராது அப்படிங்கிற நிலைமை உண்டாயிடுச்சு.
வேட்ல தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும், நான் வந்து மற்ற ஸ்டேட்ஸை பற்றி பேசல. ஸோ தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு இந்த மாதிரி உணவுப் பொருட்களுக்கு டாக்ஸ் என்பது வேட் காலத்தில் ஒரு பழக்கமே இல்லாதது. ஆனா இப்ப வந்துட்டு இவங்க வந்து சொல்றாங்க இந்த மாதிரி பேக்கேஜ் குட்ஸுக்கு உண்டு அப்படிங்கிறது. இன்னைக்கு வந்து பேக்கேஜ் அப்படிங்கும்போது பார்த்தோம்னா சரி, நம்ம வந்து 2 ரீசன். ஒண்ணு வந்து சுகாதாரத்துக்காக அவங்க வந்து அதை வந்து சரியானபடி வந்துட்டு அப்படியே வந்து ஒரு சாக்குல வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா எலியோ ஏதாவது பூச்சிகள் வரலாம். ஸோ அதை தடுக்கிறதுக்காக தான் வந்து நமக்கு வந்து பேக்கிங். அதுக்கடுத்து வந்து கன்வீனியன்ஸ். ஒரு வந்து கன்வீனியன்ஸ் இன்னைக்கு வந்து பார்த்தோம்னா சரி, டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர் மட்டும் கிடையாது, பக்கத்துல இருக்க மளிகை கடையும் வந்து பேக்கேஜ் பண்ணி தான் விற்கிறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன் இருக்கும்போது இப்ப இந்த ஐட்டம் எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த டாக்ஸ் போட்டிருக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து இன்னைக்கு ஒரு சராசரியா ஒரு வீட்டுக்கு வந்து ஒரு 10,000 ரூபாய் இந்த இதுக்கு செலவாகுது அப்படின்னோம்னா அதுல வந்து எக்ஸ்ட்ரா வந்து ஒரு 500 ரூபாய் கையை விட்டு போகும். இதுல வந்து எந்த விதமான சந்தேகமும் கிடையாது. ஸோ இ-வேஸ்ட். ஸோ இ-வேஸ்ட் அப்படிங்கிறது இன்னைக்கு பார்ட் அண்ட் பார்சல். இ-வேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது பார்த்தோம்னா எல்லாத்துக்குமே நமக்கு வந்து ஒரு இ-வேஸ்ட் அப்படின்னா வந்துட்டு அதுக்கு வந்து ஒரு டெஃபினேஷன் கொடுக்குறாங்க. ஏன்னா இ-வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ரூல்ஸ்ல இருக்கிறது பொருட்கள் அப்படிங்கிறாங்க. அது என்னன்னு பார்த்தோம்னா அதுக்கு உள்ள போய் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னோம்னா அந்த இ-வேஸ்ட் என்பது வந்துட்டு இப்ப ஒரு கம்ப்யூட்டர் வந்துட்டு யூஸ் ஆகாம டிஸ்கார்ட் பண்றது, கம்ப்யூட்டர் மானிட்டர்ஸ், இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே வந்து இ-வேஸ்ட்ங்கிறாங்க. இந்த இ-வேஸ்ட்டுக்கு வந்துட்டு 5% தான் இருந்துச்சு. இதுக்கு அவங்க வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா சரி, இ-வேஸ்ட் இதை வாங்கி ரீசைக்கிள் பண்றவங்க வந்துட்டு ஐடிசி வந்து அவங்களுக்கு வந்து கம்மியா கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஆனா அதையும் வந்து இப்போ வந்து 18% ஆச்சு. ஸோ உங்க அலுவலகத்துல இருந்து கம்ப்யூட்டர் வந்துட்டு நீங்க டிஸ்கார்ட் பண்றீங்க, அந்த டிஸ்கார்ட் பண்றதுக்கு வந்துட்டு டாக்ஸ் எவ்வளவு அப்படின்னா இனிமேல் வந்துட்டு 18% கட்டணும். இதுக்கு முன்னால வந்து 5% தான் இருந்துச்சு. இதெல்லாம் வந்துட்டு பார்த்தோம்னா ரொம்ப ரொம்ப அதாவது வந்து இந்த குறிப்பிட்ட இந்த 4 வகையான இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸுக்கு, இந்த 4 வகையான இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் வந்து எல்லா பொருட்களுக்கும் கிடையாது. இவங்க வந்து அந்த ஒரு நோட்டிபிகேஷன் இருந்துச்சு, அந்த நோட்டிபிகேஷன்ல குறிப்பிட்ட பொருட்களுக்கு 5% டாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. 5% டாக்ஸ். இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரீஜனல் கேன்சர் சென்டர், உங்களுக்கு தெரியும் அடையார் கேன்சர் சென்டர் இருக்கு. அவங்க வந்து அவங்களுடைய ரிசர்ச்சுக்காகவோ ஒரு மெஷின் வாங்கினாங்கன்னா அந்த மெஷின் சப்ளையர் வந்து 5% கொடுத்தா போதும். ஏன்னா அது அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு அந்த சென்டரினுடைய காஸ்ட் குறையட்டும் அப்படிங்கிறதுல தான் வந்து இந்த நோட்டிபிகேஷன் ஆரம்பத்துல இருந்தே இருந்துச்சு. 2017 இருந்துச்சு. அதே மாதிரி தான் வந்து லெபார்டரிஸ், ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூஷன், ஏன்னா பப்ளிக் ஃபண்டட் இன்ஸ்டிடியூட் டெக்னாலஜி, இந்த ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூஷன்ல நம்ம சிட்ராலாம் கவர்டு, சவுத் இந்தியா டெக்ஸ்டைல் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன்ல எல்லாமே வந்து இந்த ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூஷனுக்குள்ள கவர்டு. இவங்களுக்கு வந்து சென்டர் தான் மெயின் சப்போர்ட் இருக்கும், மெயினா எதுவும் வராது. அப்படி இருக்கும்போது இவங்களுக்கு வந்து 5% எல்லா பொருட்களும் கிடையாது. திரும்ப இதுல வந்து குறிப்பிட்ட பொருட்களுக்கு மட்டும்தான். பட் அதையும் இப்போது 18% கொண்டு வந்துட்டாங்க. அதாவது அந்தந்த பொருட்களுக்குள்ள ரேட்டு, அந்தந்த பொருட்களுக்குள்ள ரேட்டு உங்களுக்கு வந்து இனி எந்த விதமான கன்செஷனும் கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க. ஸோ கிட்டத்தட்ட இப்ப பார்த்தோம்னா சரி, என்ன சார் நீங்க எல்லாமே வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணதான் சொல்றீங்க, குறைஞ்சது சொல்லலையானா? குறைஞ்சது வந்து சொல்றதுக்கு ஒன்றும் இல்லைன்னு தான் சொல்லணும். எது குறைச்சிருக்காங்க அப்படின்னோம்னா ரோப்வேஸ்ல போறதுக்கு குறைச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறாங்க. என்ன ரோப்வேஸ்ல நீங்க பழனியில வந்துட்டு விஞ்சில போனீங்க, ரோப்வே அதுல போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து குறைச்சல். அதே மாதிரி பழனியில வந்துட்டு அந்த இதை வந்துட்டு குட்ஸ் கொண்டு போனாங்கன்னா குறைச்சல், அதுக்கு வந்து 2.5% அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. மற்றபடி எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து இதையும் வந்துட்டு மேஜரா வந்து ஒரு குறைஞ்ச மாதிரி இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்லணும். அதுக்கு பிறகு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்னொரு 5 ஸ்லைட்ஸ்ல வந்துட்டு ஒரு 4-5 சைட்ல ஒரு சில கிளாரிபிகேஷன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. ஒரு சில கிளாரிபிகேஷன்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் கிளாரிபிகேஷன் வந்து வித் ரிகார்ட் டு டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் டெவலப்டு பிளாட்ஸ். இப்ப இதுல வந்து பார்த்தோம்னா கிளாரிபிகேஷன் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரேட் ஆஃப் ப்ராடக்ட் வந்து ஒரு கிளாரிபிகேஷன் வேணும் அப்படின்னா வந்துட்டு அத்தாரிட்டி ஃபார் அட்வான்ஸ் ரூலிங்க்கு போகலாம். இந்த அத்தாரிட்டி ஃபார் அட்வான்ஸ் ரூலிங்கிறவங்க வந்துட்டு நம்மளுடைய பொருளுடைய டிஸ்கிரிப்ஷன், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு இந்த மவுஸ் பாயிண்டர் இருக்கு, ஆறு வந்து பவர் பாயிண்ட் பிரசன்டர் இருக்கு, இந்த பவர் பாயிண்ட் பிரசன்டருக்கு எவ்வளவு ரேட்டு அப்படின்னோம்னா நம்ம வந்து அத்தாரிட்டி ஃபார் அட்வான்ஸ் ரூலிங்க்கு நம்ம வந்து ரேட்ஸ் வந்து கேட்கலாம். இதுக்கு என்ன ரேட் வரும் அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்கலாம். இந்த மாதிரி கேட்கும் போது பார்த்தோம்னா உண்மையை சொல்ல போனா இதுல வந்து ஒருத்தர் வந்து ஸ்டேட் டாக்ஸ் ஆஃபீஸரா இருப்பாரு, இன்னொரு வந்து சென்ட்ரல் டாக்ஸ் ஆஃபீஸரா இருப்பாரு. ஸோ முக்காவாசி அவங்க வந்து டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃபீஸரா இருக்கிறதுனால அவங்க வந்து டிபார்ட்மெண்ட் வியூல தான் அதிகமா தான் கொடுக்குறாங்க. அப்படி இருக்கும்போது வந்து பார்த்தோம்னா குஜராத்தோட அத்தாரிட்டி ஃபார் அட்வான்ஸ் ரூலிங் வந்து எல்லாத்தையும் நீங்க வந்து லெவல் பண்ணி எல்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு வந்துட்டு 18% டாக்ஸ் சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ இது எல்லாருக்கும்
ஒரு பிளாட்டா லேண்டு வேற, லேண்டுக்கு வந்து ஜிஎஸ்டி கிடையாது. லேண்டுக்கு வந்து ஷெட்யூல் 3ல வந்து எக்ஸம்ஷன் கொடுத்துட்றாங்க. பட் இவர் வந்துட்டு அது வந்து டெவலப்டு பிளாட்டா இருக்கும்போது அது லேண்ட் கிடையாது, இது வந்து டெவலப்டு பிளாட்னு ஒரு புது கான்செப்ட் கொண்டு அதுக்கு வந்து டாக்ஸ் வரும்னு சொல்லிட்டாரு. ஸோ இந்த மாதிரி இது வந்து இதே மாதிரி 2-3 சொன்ன உடனே அதை கிளாரிஃபை பண்ற வகையில டெவலப்டு பிளாட்டா இருந்தாலும் எந்த விதமான பிளாட்டா இருந்தாலும் அதுக்கு டாக்ஸ் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிளாரிபிகேஷன் சர்க்குலர்ல கொடுத்துட்டாங்க. சர்க்குலர் நம்பர் 177ல கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து ஒரு வெல்கம் கிளாரிபிகேஷன் தான் சொல்லணும். அதே மாதிரி சாவனியர்ஸ், இப்போ வந்து கொடிசியாலாம் எடுத்தோம்னா வந்துட்டு ஒரு ஈவெண்ட், இப்ப அக்ரி இன்டெக்ஸ் நடக்குது அப்படின்னா அக்ரி இன்டெக்ஸ்க்கு ஒரு சாவனியர் போடுவாங்க. இன்டெக்ட் நடக்குதுன்னா அதுக்கு வந்து ஒரு சாவனியர் போடுவாங்க. அந்த சாவனியர்ல வந்துட்டு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் போடுறதுக்கு ஜிஎஸ்டி, அதாவது செல்லிங் த ஸ்பேஸ் இன் தட் மேகசைன் எவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லி வரும்போது அதுக்கும் வந்து ஒரு பெரிய கான்ட்ரவர்சியா இருந்துச்சு. அதை வந்து கிளாரிஃபை பண்ணிட்டாங்க. அதுவும் இட் இஸ் ஆல்சோ புக் தான், அதனால வந்து அதுக்கும் வந்து 5% தான் அப்படின்னு வந்து சொல்லிட்டாங்க. அதுக்கு அடுத்து வந்துட்டு வெஹிக்கிள்ஸ் ஹயர்ட், அதாவது வந்து ஒரு பாடி கார்பரேட்டா இருந்துட்டு வெஹிக்கிள்ஸ் வந்து ஹயர் பண்றாங்க. ஒர்க்கர்ஸ் வந்து கூட்டிட்டு வர்றதுக்கோ, இன்னைக்கு வந்து திருப்பூர் சைடு எல்லாமே வந்து இன்னைக்கு லேபர் ஷார்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லும் போது இவங்க எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு பஸ்ஸோ இல்லைன்னா வந்துட்டு ஒரு வேனோ அரேஞ்ச் பண்ணி அதுல வந்து ஆட்களை கூட்டிட்டு வர்றாங்க. ஸோ இதுக்கு வந்துட்டு ரிவர்ஸ் சார்ஜ்ல கட்டணும். டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் பேசஞ்சர்ஸ் பை ரோட் இஸ் எக்ஸம்ட். டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் பேசஞ்சர்ஸ் பை ரோடு வந்து எக்ஸம்ட். அதனாலதான் வந்துட்டு இப்ப நம்ம வந்துட்டு சிங்காநல்லூர்ல இருந்து ஒரு பஸ் எடுத்து மதுரைக்கு போனோம்னா அதுக்கு ஜிஎஸ்டி கிடையாது, அன்லஸ் இட் இஸ் ஏசி பஸ். இது ஏசி பஸ்ஸா இருந்தா டாக்ஸ் உண்டு, நான் ஏசி பஸ்ஸுக்கு கிடையாது. டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் பேசஞ்சர்ஸ் பை ரோடு வந்து எக்ஸம்ட், டாக்ஸ் கிடையாது. அப்போ ஒரு இந்த ஃபேக்டரிஸ்லாம் என்ன சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா இதுவும் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் பேசஞ்சர்ஸ் தான், ஸோ இதுக்கு வந்து டாக்ஸ் கிடையாது, அப்ப நாங்க வந்து கட்ட வேண்டியதில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நிலைப்பாடு எடுத்தாங்க. ஸோ அந்த நிலைப்பாடு எடுத்தப்பதான் அப்ப இதுக்கு டாக்ஸ் வருமா வராதா அப்படின்னு சொல்லும் போது வந்து பழைய இந்த வந்து கிளாரிபிகேஷன் கொடுத்துட்டாங்க. அதாவது வந்துட்டு ஒரு டைம் பீரியட், பொதுவாக வந்துட்டு எங்களுக்கு இந்த 1 மந்த்துக்கு இந்த இது வேணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டைம் பீரியட் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு வந்து ஜிஎஸ்டி வரும், ரிவர்ஸ் சார்ஜ்ல கட்டணும். பட் ஒரு ஸ்பெசிபிக் ஜேர்னியாக இருந்தால் வராது அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. பட் இந்த மாதிரி நம்ம வாடகைக்கு எடுக்கிறதுல ஸ்பெசிபிக் ஜேர்னியா வராது, நம்ம வந்து ஒரு 1 மந்த்துக்கு அப்படின்னு தான் வந்து சொல்லுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே வந்து ஜிஎஸ்டி வரும் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து நமக்கு வந்து அவுட்புட் டாக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா இந்த ரிவர்ஸ் சார்ஜ்ல டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. என்ன சொல்றாங்க, பேசாம கட்டிட்டு நம்ம கிரெடிட் எடுத்துட்டு போயிடலாம். ஸோ முந்தையாவது வந்து சர்வீஸ் டாக்ஸ் பீரியட்ல வந்துட்டு நம்ம கட்டிட்டு அதை அடுத்த மாசம் தான் கிரெடிட் எடுக்க முடியும். பட் இப்போ உள்ள சிச்சுவேஷன்ல அந்த மாசமே நம்ம காமிச்சிட்டு அந்த மாசமே கிரெடிட் எடுக்கும்போது நமக்கு எந்த விதமான கேஷ் அவுட்ஃப்ளோவும் கிடையாது. ஸோ பின்னால வந்துட்டு டிபார்ட்மெண்ட் வந்து நீங்க வந்து ரிவர்ஸ் சார்ஜ்ல கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது நமக்கு வந்து அந்த பீரியட் முடிஞ்சிருக்கும் அவங்க ஆடிட் முடிக்கும் போது. ஏன்னா இப்போ வந்து நம்ம ஐடிசி எடுக்கிறது வந்துட்டு 30th நவம்பருக்குள்ள எடுக்கணும். அதாவது ஒரு வருஷம் முடிஞ்சிட்டு அந்த வருஷத்தினுடைய முடிவுல இருந்து 30th நவம்பருக்குள்ள நம்ம வந்து கிரெடிட் எடுக்கணும். இவங்க வந்து இதை வந்து ஆடிட் வந்து 3 வருஷம் கழிச்சு வந்த பிறகு சொல்லுவாங்க நீங்க வந்து கட்டணும்னு சொல்லும் போது நம்ம கிரெடிட் எடுக்கிற எலிஜிபிலிட்டியும் போயிடும். ஸோ அப்படி வரும்போது ரிவர்ஸ் சார்ஜ்ல எடுக்கணும் அப்படின்னு கட்டணும் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா கட்டிட்டு அப்பவே கிரெடிட் எடுத்துக்கிறது நல்லது அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய வியூ. தீஸ் ஆர் ஆல், இது வந்து ஃபுல் இதுன்னு சொல்ல முடியாது. தீஸ் ஆர் ஆல் சம் ஆஃப் த ஐட்டம்ஸ், some of the issues or some of the changes that has happened in with regard to rate of tax, which I thought I shall share with you all. And then thanks for all of you for being present. Thank you. Tomorrow we are having a third day of our session. Then that is practical case studies. This is very, very important. ஏன்னா எதுக்கு ஐடிசி உண்டா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி டிட்டர்மின் பண்றது தான் இம்பார்ட்டன்ட். எதுக்கு நம்ம வந்து ஐடிசி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னோம்னா அப்புறம் தப்பா ஐடிசி எடுத்ததுக்கு நம்ம வந்து வித் இன்ட்ரெஸ்ட் கட்ட வேண்டியது வரும், பெனால்ட்டியும் வரும். ஸோ அதுக்காக வந்துட்டு இந்த இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்டா வந்து பாக்குறோம். இது வந்து நெக்ஸ்ட் இதுல வந்து இதாகும். தேங்க்ஸ் ஒன் அண்ட் ஆல். தேங்க்யூ சார் நந்தகுமார் சார் ஃபார் being the chief guest and then being with us for this period, sir. Thank you very much for your elaborate detailing of the recent changes. ஒரு சின்ன suggestion what I thought, இப்போ இந்த மாதிரி periodically they are having this GST council meeting. Yes sir. இது பண்றதுக்கு முன்னால நம்ம மாதிரி பப்ளிக்ல இதை வந்து போட்டு அதோட ஒப்பீனியன் வாங்கினா இல்ல அசோசியேஷன் இந்த மாதிரி இருந்தா அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது ஒரு பெட்டர் இது இருக்கும். அதே மாதிரி ஃப்ரீக்வெண்டா இந்த ரேட்ஸை மாத்திட்டே இருக்கக்கூடாதுங்கிறது என்னோட இது. we have budget, annual budget, once or twice in a year, once in 6 months ஒரு பீரியட், ஸ்பெசிபிக் பீரியட் வச்சு 1st October 1st April அந்த மாதிரி வச்சு வாட் எவர் லெட் தம் டிஸ்கஸ் இன் தி மீட்டிங். ஒரு ஷார்ட் ஸ்பேன்ல
டிசைட் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் 17ல இருந்து இந்த மாதிரி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போறோம் அப்படிங்கிறது வந்து தேர் இஸ் லாட் ஆஃப் இஷ்யூஸ். அப்புறம் பப்ளிக்லயும் ஒரு பேனிக் இருக்கிறாப்ல தெரியுது. அதெல்லாம் ஜிஎஸ்டி கவுன்சில்ல ஐ திங்க் வி கேன் ரெப்ரசென்ட் அண்ட் கெட் திங்ஸ் டன் லைக் தட். அந்த மாதிரி இதெல்லாம் இருக்கு. அதுக்கு உங்க இன்புட்ஸ் எல்லாம் நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா we will take it up sir. எஸ் சார், கண்டிப்பா சார். சார் சொல்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப வேலிட் பாயிண்ட். முந்தி வந்து பார்த்தோம்னா சரி, பட்ஜெட் வரும்போது தான் சேஞ்சஸ் வரும். ஒரு பட்ஜெட்டுங்கிறது வந்து வருஷத்துக்கு ஒருக்க தான். சென்ட்ரல் எக்சைஸ் ரேட் சேஞ்சுனா வந்து அந்த பட்ஜெட் வர்ற அன்னைக்கு தான் வரும். ஏன்னா 28 பிப்ரவரி அந்த மாதிரி தான் வரும். இப்ப அப்படி கிடையாது. ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் எப்பப்பெல்லாம் நடக்குதோ அப்பப்ப ரேட்டு. சரி, அதை வந்துட்டு ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு நடுவுல இருந்து மாத்தாம இப்ப ஏன் வந்து 18th ஜூலைல இருந்து மாத்தணும்? அந்த ஒரு 15 நாளுக்குள்ள இன்கம் வந்து போயிருந்தா என்ன? ஸோ அதை வந்துட்டு கொஞ்சம் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னோம்னா வந்துட்டு நமக்கும் வந்துட்டு ஒரு ஈஸியா இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான். ஒரு ஸ்விட்ச் ஓவர் பண்றதுக்கு இந்த மந்த்ல வந்துட்டு இவ்வளவு வந்திருக்கு அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். அந்த மாதிரி இல்லாம வந்துட்டு அப்பப்போ மாற்றும் போது வந்து எல்லாருக்குமே இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு பாதிப்பு தான் உண்டாக்குது அப்படிங்கிறதுல எந்த ஒரு சந்தேகம் இல்லை. வெரி குட் சஜஷன் சார். கண்டிப்பா வந்து நம்ம வந்து இதை எல்லாருக்கும் நம்மளுடைய ஸ்டேட் ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்ட்ரி உங்களுக்கு எல்லாம் வந்து எடுத்து பண்ணலாம் சார். அது Thank you D Nandakumar sir for your valuable ideas. Thank you CA Paul Thangam sir for your great presentation and detailed explanation. It was very knowledgeable to us. In an event with a lot of learnings, there will be a universe of questions. I request all the participants to put forth your doubts in the chat box or raise your hands to get the queries answered. Paul sir, there are already a few questions posted in the chat box. I think we can initially start answering that. Okay. Sir, the first question, Banari Band. Registered service provider. First time GTA can they receive in avail ITC? Okay. GTA 5% and Banari associate GTA 5% can the recipient avail ITC? There is no doubt they can avail the ITC. The recipient can avail ITC. Already we pay the ITC and reverse charge and then get it. Now also the same thing continues. Suppose they pay it, then we need to pay. Sir, we are paying house rent allowance. Is it come under RCM? RCM will not come under for house rent allowance because the amount is paid to the employee. See, whenever you pay the rent to the landlord, the owner of house, then only the reverse charge mechanism will come for the registered person. Sir, the question is, a registered service provider GTA charges 5%, but does not reflect in GST at 2A. What should we do? Please suggest. See here, first you have to satisfy the condition. The wordings are there. The declaration is there on the face of the tax invoice. So if the tax invoice contains that words, naturally he has to pay. If he is not putting it in GST at 2A, then you cannot take the ITC, sir. You cannot take the ITC. Ask him to file GSTR1 correctly. Ask him to file the GSTR1, then you will be eligible to that. Sir, should we pay RCM on freight paid to GTA even though they are not registered in GST? Yes, you must pay. You must pay GST whenever you make the payment to the GTA, even though they are not registered. The criteria is not they are registered or not. As soon as they are the GTA, then the reverse charge mechanism will start unless they charge it on forward charge mechanism that is recently introduced. Should we pay RCM on factory license, building tax to Panchayat? Yes, there's no doubt. That's what I'm repeatedly telling you. See, these are all the issues that is a contentious issue. See, building tax, is it a service rendered by Panchayat? That is a question. So there is a question arises, should we pay or not? But in my opinion, just to pay it and then if you got the output tax, reduce it. That is the thing. Building tax alone will not be. Building tax will not come, sir. But Factory license will definitely factory license will come. Rental building hired for factory building. Is it, as I mentioned, only a residential house that will be coming under the reverse charge mechanism. It will not come to the factory building, sir. Factory building. Sir, shall we take ITC credit for the RCM payments on the same month or after payment? Or the payment which will happen in the subsequent month. This is from Idayaraja. Okay. See, you can take the credit in the same month. See, in the service tax regime only,
So the tax paid challan, what are the documents on the basis of which you can take the credit was mentioned as the tax paid challan. But now you can make a self invoice. So now you have to make an invoice for that purpose. So on the basis of the invoice, you have to actually an invoice rule. And a self-generated invoice based on the provisions of Rule 31(3)(f). So based on the provision, an RCM invoice is the document based on which credit will be availed. So therefore, credit can be availed in the same month, sir. Yes, sir. Arvind. Yes, sir. Thanks. My doubt is regarding inverted. Okay, so we will send the PPT across, sir. It's on inverted tax structure refund. On August 2018, one circular is issued to extend industry to reverse the ITC as per RFD calculation for July 17 to July 18. Now the rate is increased and inverted duty refund will not be availed. What about the reversal done for the period of July 2017 to July 2018 with the intention of availing refund? So if the ITC was already reversed, that is the opening input tax credit was already reversed at that date, then you cannot re-avail it now, sir. Then there will not be any provision for re-availing such a refund because you would have already claimed that inverted tax refund. Unregistered persons, civil labor works are covered under GST RCM. No, sir. Only specified services are covered under GST RCM. It is not applicable for civil labor works, sir. Sir, should we pay RCM for fees paid to ROC, FSSI for canteen license? Yes, you have to pay, sir. FSSAI services were previously exempted, sir. Services provided by FSSAI were previously exempted. Now, after the 18th of July 2022, FSSAI services have now been made taxable, and because of which, if it is a government entity, then it is liable to be paid under reverse charge mechanism. Now, we need to check whether FSSAI is a government entity or not. If it is a government entity, under reverse charge mechanism, or if it is under forward charge, they will charge GST. But it is very clear that services up to 17th of July 2022 is exempted. From 18th of July 2022. Services provided by FSSAI has been brought into tax. Office at Mumbai. Sir, our office at Mumbai and paying rent to the unregistered person. Sir, that office complex, if it is an office, then reverse charge mechanism will not come. Only when a residential house is used, and then in that situation only reverse charge mechanism will come, sir. Ask him which services to pay tax. Yes, sir. See, we saw that message, sir. We will send you that full list also, sir. Ramesh Kumar, sir. You drop in your mailbox, you drop in your email ID as a personal message, sir. We will just let you know, sir. Thank God for the payment of GST. It does not comes under RCM. I also am correct, sir. GST is a tax, and therefore, thankfully, it is not under reverse charge mechanism. Sir, actually, see, from this onward, GST in services hitherto was exempt. Now it is made payable. So, GST, whenever they are charging someone for their services, say they are charging to the government has to pay the GST to them. That will be paid by the GST. So GST in services was exempt up to 17/7/2017. Then after that, it will be liable for GST, sir. Okay. So participants can also unmute and raise their questions, sir. I think you have the option to unmute also. If you have any difficulties, you can let us know in the chat box. Is amount paid as charges or fees paid to government is attracts RCM? Yes, sir. Siva Prakash, sir. Yes, sir. Amount of fees paid to the government attracts reverse charge mechanism. Only a tax will not attract reverse charge mechanism, but any fees paid to the government, if it is directly to the government, yes, it will attract reverse charge mechanism, sir. Thank you very much, super. Sir, ரொம்ப நல்லா போயிட்டு இருக்கு, sir. All the best, sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir, Professor. Thank you all for joining us today for the second day of our 5 days GST marathon. We invite you to take part in other sessions also. In case of any queries, kindly mail to us and we will revert back to you. So we thank each one of you for your patient listening, and we look forward for your support in all the forthcoming sessions. We are sure that it would add a lot of value to each one of you.
Thank you everyone for your participation today. Thank you, Chief Guest, sir. Thank you, Nandakumar, sir, for your participation. Thank you, each one of you. Thank you, everyone. Thanks, sir. Thank you, Thank you, sir. Arun. Thank you, sir. Thank you, sir.